کوئی فوجیوں کے ساتھ مل ملا کے اپنا کوئی گیم شیم ڈال کے وزیر اعظم بن جاتے ہو، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو میری ضرورت کیوں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ خود کہہ دیں۔ ڈیجیٹل میڈیا نے سچ کو آزاد کیا ہے یا مسخ کیا ہے؟ بھئی یہ ڈان ہے، ڈان کہ آپ نے خبر ہی رکھنا ہے، اس میں اپنی خواہش نہیں ڈالنی۔ صحافت کا سب سے بڑا بحران کیا ہے؟ خوف ہے، مفاد ہے یا نالائکی ہے؟ تو تینوں کو اکٹھا کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے تو اگر 7 دفعہ بھی اگر جنم ملے تو آئی ووڈ لو ٹو بی اے جرنلسٹ۔ ایجنڈا سیٹنگ، ہم نے ایک ویڈیو بھی یاد ہے آپ کو آئے گی، عمر ریاض صاحب بیٹھے ہیں اور ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی ہے، کوئی فریمنگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے انہوں نے آفتاب اقبال صاحب نے میرے بارے میں کہا کہ رؤف ریفیوز ٹو بیکم پارٹ آف دا ایجنڈا۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا جب آیا ہے اس نے پرانی صحافت کو بالکل بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے کہ ابھی اس کا وجود باقی ہے۔ یوٹیوب آپ نے چلانا ہے، جھوٹ بولیں، مسلسل جھوٹ بولیں، روز بولیں، 24 آور بولیں اور روزانہ نئی ڈیڈ لائن دیں۔ تو یہ جو نئی نسل آ رہی ہے، ڈیجیٹل نسل آ رہی ہے، اس سے کچھ توقع بھی رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے یہاں بڑا ایک آسان بن چکا ہے کہ اپنے سے جو آگے کھڑا ہوا ہے نا اس کو گالی دو تاکہ میں نمایاں ہو جاؤں۔ یس۔ پاکستانی میڈیا کا جو اصل فریم ورک ہے وہ کون طے کرتا ہے؟ صحافی خود طے کرتا ہے، ریاست طے کرتی ہے، منڈی یا مارکیٹ کون طے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جنہوں نے تحقیقاتی صحافت میں بڑا نام پیدا کیا ہے۔ ان کی ایک خبر سے حکومتیں ہل کر رہ جاتی ہیں، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ابھی بھی جب بھی کہیں وہ ٹویٹر پر یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کچھ لکھتے ہیں تو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مختلف اخبارات اور ٹی وی چینل کے ساتھ وابستہ رہے۔ میری مراد ہیں رؤف کلاسرا صاحب۔ کلاسرا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا مجھے، ہم آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، تو اس لیے آج مجھے کچھ گھبراہٹ بھی ہے آپ کو انٹرویو کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ اخبار کی جرنلزم کے صحافی ہیں، جب آپ سٹوریز دیتے تھے، ہم نے دیکھا ماضی میں شروع میں، تو اس وقت بڑے بڑے سکینڈل آپ کے نام سے چھپے اور جنہوں نے حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا اور لوگ آپ سے ناراض بھی رہے۔ ابھی ایک ڈیجیٹل میڈیا کا فینومینا جو آیا ہے، پہلے الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر لوگوں اس میں بھی آپ آئے، ابھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا جب آیا ہے اس نے پرانی صحافت کو بالکل بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے کہ ابھی اس کا وجود باقی ہے؟ خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دعوت دی، مجھے اس قابل سمجھا، انوائٹ کیا۔ حالانکہ میں مزاجاً ٹو بی فیئر، بہت سارے دوست کہتے رہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے میری شاید ان ایشوز پہ پہلی پوڈ کاسٹ ٹائپ اگر اس کو کہہ سکتے ہیں تو آپ کو انکار نہیں کر سکے۔ آپ کی محبت اور آپ سے تعلق کی وجہ سے ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے لیے سم ٹائم نا میرا اپنا کمفرٹ جو ہے نا، مزاج جو ہے نا، وہ پیچھے رکھنا پڑتا ہے اپنی مروت میں اور اپنے ایک تعلق داری میں۔ سو آپ کے تعلق داری کی وجہ سے ایم ایم ہیئر سر، آپ نے بہت عزت دی ہے، سر آپ کو۔ یہ سو کائنڈ آف یو۔ آپ نے جو سوال ایک سیدھا ہی سوال کیا ہے اور بڑا مشکل سوال کیا، جس کے لیے شاید میں اس طریقے سے تیار نہیں تھا کہ آپ اس میں لیگسی میڈیا کہہ لیں جس کا میں حصہ تھا، ابھی بھی ہوں۔ لیگسی سے مین کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے جس کا بیسیکلی جو میری ٹریننگ ہے، میں آیا ہوں یہاں پہ ایک اس کے پرنٹ جرنلسٹ کے طور پر۔ تو 93 میں فرنٹیئر پوسٹ میں نے اس میں انٹرنشپ کی، ملتان میں کی، پھر میری ڈان میں جاب ہوگی میری 96 میں، وہاں ملتان میں ہوئی ایز اے کورسپونڈنٹ۔ تو وہاں سے کوئی اچھی پرفارمنس رہی، خبریں اچھی تھیں، تو مجھے ڈان کے جو اس وقت کے ایڈیٹر تھے احمد علی خان صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو انہوں نے مجھے ٹرانسفر کیا یا اسلام آباد۔ ضیاء الدین صاحب تھے، بڑا نام تھے ضیاء الدین صاحب، ہمارے استاد ہیں بڑے، وہ بھی۔ تو میں بڑا ان کا مشکور ہوں احمد علی خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بہت بڑا موقع دیا کہ ملتان کے بندے کو آپ اٹھا کے، کورسپونڈنٹ کو اٹھا کے اسلام آباد بھیج دیں۔ سو میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات تھی اور ایک میں چیلنج بھی تھا۔ سو بیسیکلی وہاں پہ رہا 5 سال میں ڈان میں رپورٹنگ اسلام آباد پورا بھی اترے ہیں۔ بہرحال یہ اچھا، خان صاحب نے مجھے یاد ہے جب مجھے ٹرانسفر کر رہے تھے، احمد علی خان صاحب، وہ انگلش جرنلزم کے لوگ جو انہیں جانتے، بہت بڑا نام تھے، لیجنڈ، ویری ونڈرفل ہیومن بینگ، ویری ڈیسنٹ مین، اور بڑے مطلب وہ کہتے ہیں نا اس میں نفیس شستہ انسان جس کی ہوتی، اس طرح کے بندے تھے خان صاحب جو تھے، احمد علی خان صاحب۔ تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ جب مجھے لیٹر بھیجا تھا یا مجھے ان سے میری بات ہوئی ٹرانسفر، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان حالات میں خیر ٹرانسفر ہوا تھا وہ، تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام آباد جا کے بھی اپنی جگہ بنا لیں گے، محنت کریں گے، مجھے یاد ہے۔ اور ٹھیک 3 مہینے بعد مجھے ضیاء الدین صاحب نے بلایا کہ یار احمد علی خان صاحب نے ایک آپ کے لیے لیٹر بھیجا ہے، لیٹر آف اپریسیشن تھا۔
ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈان کی ہمارا ایک بورڈ ہوتا تھا، تو وہاں پہ کسی کی تعریف یا جو بھی ہوتا تھا وہ لگا دیتے ہوتے تھے. تو میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. ڈان بہت بڑا ہمارے دوست تھے، کلیگ تھے وہاں پہ. سو اینی وے دیٹس اندر اسٹوری. تو میں پھر 10 سال میں نیوز میں رہا سر، پھر میں ٹریبیون میں، ایکسپریس ٹریبیون میں رہا. سو 15-16 سال کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری جو ٹریننگ ہوئی ہے نا، بڑے اچھے اچھے استاد ملے جن سے میں نے سیکھا. میں اس طرف آ رہا ہوں، آپ کے سوال کی طرف تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے ٹھیک ہے. کہ ہمارے آپ کا جیسے جو صحافتی سفر ہے وہ بھی ہمارے جو ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے، کس طرح آپ آئے ملتان سے ہاں. اور کس طرح مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بنے. سو میں وہاں پہ مطلب ضیاء الدین صاحب نے ہمیں بڑا گروم کیا. ناصر ملک صاحب ہمارے وہ نیوز ایڈیٹر تھے، بیورو چیف بھی تھے، وہ وہاں پہ تھے. شام صاحب تھے، اور بھی دوست فراز صاحب تھے، پھر رفاقہ صاحب تھے. لمبی لسٹ ہے جن کے میں نام لے سکتا ہوں. کلیگ تھے جن سے ہم سیکھ رہے تھے وہاں پہ. احمد حسن الوی صاحب تھے. پھر اس کے بعد یہ ہو گئے شاہین صبائی صاحب. اچھا، انہوں نے بڑا شہین ہمارے سبائی کے ساتھ یس بھی ہمارے ڈان میں وہاں پہ تھا، تو اس وقت وہ واشنگٹن سے واپس آئے تھے. انہوں نے بڑا ہمیں گروم کیا، بڑا ان سے سیکھا. نیوز میں آئے تو وہ ہمارے گروپ ایڈیٹر تھے. ہم نیوز چھوڑ کے آئے تھے، میں، انصار عباسی صاحب، اکرام موتی صاحب. سو خیر، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ فہد حسین صاحب ہمارے ایڈیٹر بنے. پھر اس کے بعد محمد مالک صاحب بنے. اس سے پہلے سلیم بخاری صاحب بنے. اب یہ وہ لوگ تھے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، جنہوں نے ہمیں ٹرین کیا، اور اتنی سختی سے ٹرین کیا انہوں نے کہ آج تک مجھے 10-11 سال ہونے والے ہیں اس میں ٹی وی جرنلزم میں. میرے اوپر وہی امپیکٹ ہیں کہ جو ضیاء الدین صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ خبر کیسے کرنی ہے، جو شاہین صبائی صاحب نے، یا ناصر ملک صاحب نے، فہد حسین نے، محمد مالک نے، سلیم بخاری صاحب نے. کہ بھائی مجھے یاد ہے ڈان میں ہم سٹوری بھی کرتے تھے نا، تو ضیاء صاحب بعض غصے میں آ جاتے تھے، جو آنا بھی چاہیے ہماری کسی بونگی کی وجہ سے. انٹرو میں ہم ذرا تو کہتے بھائی یہ ڈان ہے، ڈان. یہ ہمیں مطلب ہمیشہ بتایا جاتا تھا یہ ڈان ہے کہ آپ نے خبر ہی رکھنا ہے، اس میں اپنی خواہش نہیں ڈالنی، اور اس میں اپنی طرف سے چیزیں بھی ایڈ نہیں کرنی. جو خبر ہے جتنی اتنی دینی ہے. اب اس ٹریننگ کے بعد ہم آئے ہیں الیکٹرانک میڈیا ٹی وی کی طرف. تو نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ٹی وی بالکل ڈفرینٹ ایک فیلڈ تھا. میں اس میں آنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. یہ ایک اور سٹوری ہے کہ مجھے کوئی ٹی وی اچھا، کا آپ اس شوق میں نہیں، آنا ہی نہیں چاہ رہے، ناٹ ایٹ آل. اس کی کیا وجہ؟ بالکل وہ مطلب مجھے یاد ہے کہ میں 2002 میں جب یہ جیو ٹی وی آ رہا تھا تو آپشن دیے گئے تھے کہ کون لوگ ہیں جو اسے جنگ یا نیوز سے آنا چاہتے ہیں جیو کی طرف. سیلری بھی زیادہ دے رہے تھے. تو میں گیا، کراچی بھی گیا جیو کی، وہاں پہ بہت سارے دوستوں کے ساتھ ٹریننگ بھی لی جیو کی. واپس میں آیا تو میرا خیال ہے اگست 2002 میں لانچ کیا تھا شاید 14 کو. تو ود ان 1 ویک میں نے چھوڑ دیا. تو میں کہ یار یہ میرے اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی کہتے ہیں یا کافی جو بھی کہتے ہیں، کہ یہ میرا کام نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا. کیوں؟ مجھے پرنٹ پسند تھا، آج بھی ہے. آپ ٹریننگ کے لیے گئے وہاں، کس چیز کو دیکھ کر گھبرا گئے آپ؟ نہیں میں اس کی ٹریننگ تو کی میں نے، یہ نہیں کہ ٹریننگ نہیں کی. ٹریننگ میں نے ساری کی وہاں سے. واپس آ کے میں نے یہاں اسلام آباد بیورو کو جوائن بھی کیا. میری سیلری بھی انہوں نے بڑھا دی تھی. اس وقت مجھے یاد پڑتے 2002 میں جو سیلری مل رہی تھی شاید کوئی 75,000. اٹ واز ہیوج اماؤنٹ ان دیٹ ڈے. ابھی تو لوگوں کو مطلب مذاق سی لگے گی. تو انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کہا کہ مجھے فیل ہوا کہ یہ کام مجھے اپیل نہیں کر رہا ہے، اچھا مجھ سے نہیں ہوگا یہ. اچھا میرا ایک مزاج رہا ہے خواجہ صاحب، جو چیز مجھے نہیں پسند نا مزاجن، مجھے جتنے بھی کوئی پیسے آفر کرے، جتنے بھی انسینٹیو دے، جتنے بھی ٹیمپٹیشن، آئی وانٹ ڈو دیٹ. لائف ایک دفعہ ملی ہے، کام وہی کریں جو آپ کو پسند ہو. سو میں نے ان پیسوں کو پیچھے کیا. میں نے نہیں کرنا، میں واپس نیوز میں جانا چاہتا ہوں. تو مجھے کہا کہ بھائی یہ سیلری وہاں نہیں ملے گی. میں کہ آپ سارے پیسے کاٹ لیں جو میرے اوپر سیلری ہے. بڑی اماؤنٹ تھی. خیر دے آر ویری کائنڈ، انہوں نے پیسے نہیں کاٹے. میر شکیل الرحمان صاحب نے، از اے ویری جنرس مین ان دیز سینس. سو میں واپس چلا گیا نیوز میں سر. پھر 2011 میں جا کے وہاں پہ مجھے آخر الٹیمیٹلی ٹی وی کی طرف جانا پڑا، اور وہ کچھ اور حالات ہو گئے تھے، وہ دیٹس اندر اسٹوری. سو کہنے کا مطلب یہ سم ٹائم یور ڈیسٹنی جو ہے اٹ ڈرائیوز یو. آپ جس چیز سے بچنا بھی چاہ رہے ہو نا، مطلب 10 سال میں بچتا رہا اس سے، ٹی وی سے، کہ میں ٹی وی پہ نہیں جاؤں گا، میں شو نہیں کروں گا، میں اینکرنگ نہیں کروں گا. یا آل تو میں آتا جاتا رہتا تھا ٹی وی شوز میں، جیسے آپ کے پاس بیٹھے پینل وغیرہ وہ کرتا تھا. لیکن ٹو جوائن اس کو جوائن کرنا ایز اے فل ٹائم، ایز اے اینکر، ایز اے اس کے طور پر نہیں، یا جیسے ابھی شو کرتے ہیں، یہ نہیں تھا بالکل. چلو تھوڑی دیر کے لیے کیا، جو دانشوری فرمانی ہے، ٹیں ٹاں ٹوں کرنی ہے کر لی، تو گھر چلا گیا. سو وہی پھر مجھے وہی ہے کہ ڈیسٹنی، ایوری باڈی ہیز اے ڈیسٹنی. ہر بندے کا مطلب جس سے بچنا چاہ رہا تھا میں، 10 سال بعد الٹیمیٹلی نیچر مجھے اس طرف لے کے، خدا مجھے اس طرف لے کے گیا کہ جناب آپ نے اس سائڈ پہ آنا ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. نو کمنگ ٹو یور پوائنٹ سر، یہ سارا میں نے بیک گراؤنڈ بچانے کے ایک ریزن ہے. کبھی بھی کوئی فیلڈ ختم نہیں ہوتی سر، اور اسپیشلی انفارمیشن کی، خبر کی. آج بھی دوست ملے گا، ہم بھی آپس میں ملتے ہیں، ہمیں کیا خبر ہے، یہ مطلب ہمارا ایک بن چکا ہے، ایک تکیہ کلام میں کیا خبر ہے. جو بھی اس میں ملے گا، انسان کو 2 چیزیں کبھی بھی انسان کی ختم نہیں ہوگی، ان کے موڈ بدلتے جائیں گے.
یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. ایک کہانی سننے کی ایک جو اس کے اندر ایک جبلت ہے کہانی سننے کی, بچہ ہوتا ہے, ہم ہوتے ہیں کہانی سننا. سو یہاں پہ کہانی سننے کا یا سنانے کا فن کبھی ختم نہیں ہوگا سر, یہ یاد رکھیے گا, کبھی نہیں ہوگا. لوگ لاکھ کہتے رہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹیکنالوجی, وہ انسان کے اندر جو جبلتیں ہیں جو انسٹنکٹ ہیں ان میں ایک کہانی سننا اور سنانا بھی ہے. واہ. اور جہاں تک انسان پہنچا یہ کہانیاں سناتے سنتے, یہ سارے قصہ گو داستانیں کتنی لمبی کہانیاں, وہ ایک دوسری خبر کو نئی چیز کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے, جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آپ کو اس کی کوئی انفارمیشن چاہیے, کچھ آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے کہ یار میں اس شہر میں رہتا ہوں, ملک میں رہتا ہوں, اس کے حالات کیا ہیں, ان کا میرے پہ کیا امپیکٹ ہوگا, میری فیملی پہ کیا ہوگا, میرے جاب پہ کیا ہوگا, سوشو اکنامک کیا ہوگا, میں غریب ہو جاؤں گا, میں مارا جاؤں گا خدا نخواستہ, کوئی جنگیں ہو جائیں گی, کوئی یہاں پہ کوئی نوکری میری چلی جائے گی, مطلب آل دی اسٹف. سو یو نیڈ سرٹن کائنڈ آف انفارمیشن. جن لوگوں نے مطلب ہے اخبارات تو بڑے لیٹ شروع ہوئے نا سارے, ٹھیک ہے. انگریز کو داد دی انہوں نے کی, اس سے پہلے بھی تو چیزیں ہوتی تھیں جس کو ہم سینہ گزٹ کہتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے کتابیں بھی لکھی جاتی تھیں, وہ ایک اور انفارمیشن تھی. یہ قصہ گو بھی ہوتے تھے, داستان گو بھی ہوتے تھے, اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے بھی تھے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو, مطلب کیا ہو رہا ہے, کیوں بادشاہوں ہو نے رہا ہے. بندے رکھے ہوتے تھے کہانی سنانے کے لیے کہ رات کو مجھے کہانی سنائیں. اور خبریں سنیں. اور پھر آپ نے مطلب آخر پہ آگے پہ آپ نے مخبر رکھے ہوئے ہوتے تھے, مخبر بھی تھے. اور مجھے یاد پڑتے خبری. بات اس پہ کہ جو آپ کو خبریں لا کے دیتے تھے نا کہ فلاں انفارمیشن. ملک میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. ایون شہر کے اندر آپ کے بہت سارے آپ کے مخبروں کی فورس ہوتی تھی جو بادشاہ کو, کوتوال شہر کو, یا سارے کے سارے اس وقت کے گورنر کو وہ انفارمیشن خبریں دیتے تھے. سو دیٹ واز اندر فارم آف اسٹوریز, خبریں, جرنلزم, کہ آپ کو بتایا جائے کہ مطلب ہو کیا رہا ہے, جس کو ٹھیک ہے اسپیناج کہہ سکتے ہیں, یا آپ کا سسٹم آف جو انفارمیشن کلیکٹنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن پھر لوگوں کو بھی تو کچھ چیز چاہیے تھی نا کہ شہر میں آج کیا ہوا یا کل کیا ہوگا. وہ منادیاں نہیں ہوتی تھیں, منادی کی جاتی تھی. آپ کو تو یاد ہوگا, آپ اور ہم ڈھول پہ. ایک ہی اس کے ایج گروپ کے لوگ ہیں تقریباً, بالکل. کہ جب مجھے یاد میں لئے کالج میں پڑھتا تھا, جب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 87 91, تو اس وقت جو فلمیں لگتی تھیں وہاں پہ, گلستان سنیما تھا, ایک ناز سنیما تھا, ایک اور بھی تھا مجھے نام بھول رہا ہے, تو ٹانگے پہ ڈھول والا بٹھا کے اس پوسٹر کا لگا کے, پوسٹر یا بڑا سارا اس کا وہ لگا کے اور ہاتھ میں اسپیکر سے وہ اعلان کرتا تھا. وہ اعلان بھی کرتا تھا, اور ساتھ میں ڈھول بھی بجا رہا ہے, ٹانگا چل رہا ہے پورے شہر میں پھر. دیٹ واز another kind of journalism کہ یو آر بالکل. وہ ابلاغ انفارمنگ ہی دا تھا. پیپل. ابلاغ ہی تھا. سو کہنے کا مطلب یہ کہ ابلاغ کی شکلیں بدلتی ہوتی ہیں, ابلاغ ختم نہیں ہوتا. یہ جب لوگ کہتے ہیں نا مجھے تھوڑا سا آئی فیل اے بٹ اسٹرینج, وہ یہ ختم ہو گیا, جرنلزم ختم ہو گیا, وہ یہ اخبار ختم وہ ہو گیا. ٹول جو ہے اس کی اہمیت ختم ہوگی. مثلاً اب 20s میں بھی یہ آیا تھا, مطلب ریڈیو پاکستان, سوری میں ریڈیو پاکستان کہہ رہا ہوں, میں مطلب ریڈیو آیا یا BBC وغیرہ 20s میں ہے. ٹھیک ہے. اپنے دور کی کتنی بڑی ایجاد تھی. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں جب میرے والد صاحب لے کر آئے, مطلب ریڈیو لے کر آئے, تو ہمارے لیے کتنی بڑی ایجاد تھی کہ ریڈیو ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی مارک ٹلی کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ دیکھیں 70s میں, یا بھٹو صاحب کی, اس کے بعد ہینگنگ کے بعد کتنا بڑا نام تھا. مارک ٹلی کی خبریں سن رہے ہیں, BBC سے سن رہے ہیں, اس پہ گانے سن رہے ہیں, فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں. سو وہ ایک اندر کائنڈ آف تھی. پھر دیہاتوں میں اخبار آنے شروع, ہمارے گاؤں میں آتے تھے, ہمارے سلیم بھائی ہیں بینک میں مینیجر تھے, وہ لے کر آتے تھے اخبار, ہم نے وہاں سے پڑھنے شروع کیا. پوری بستی ایک دو اخبار آنا, سب نے سننا بٹھا کے. وہ ایک شکل 65 تھی. کی جنگ میں میرے والد صاحب کہتے ہیں جو جنگ ہے نا, روزنامہ جنگ, یہ ایک دن بعد آتا تھا لاہور اور قصور میں, وہ لوگ اس کا انتظار کرتے. ہم کرتے تھے. پھر وہاں پہ کہانی ہوتی تھی, عمر یار کی پڑھ لی, ٹارزن کی پڑھ لی, بچوں کا ایک علیحدہ سسٹم ہوتا تھا. بالکل. پھر ٹی وی آ گیا سر. اب ٹی وی کے آنے سے ریڈیو کی تھوڑی سی امپورٹنس, تھوڑی سی وہ کمپرومائز ہوئی کہ لوگ اب دیکھ بھی سکتے تھے. ہاں, پہلے آواز سنتے تھے, اب تصویر اچھا, نظر آ پہلے رہی. ہم آواز کے رومانس میں ہوتے تھے, اس بندے کے بارے میں امیجن کرتے تھے, یہ بندہ کیسا ہے, جس کی آواز کانوں میں آ رہی ہے, اچھی ہے, پیاری ہے, کیونکہ اس سے براڈ کاسٹر کے لیے بڑا ضروری ہے اس کی آواز جو ہے خوبصورت ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو سننے صداکاری کے. ایک بڑا فن تھا نا, ابھی بھی ہے, ابھی مطلب بھی جن لوگوں کی آواز اچھی ہے, جن لوگوں کا سٹائل اچھا ہے, نریشن بڑی اچھی طریقے سے کر سکتے بالکل. ہیں. میں نے They are the hit ریڈیو people. بہت سنا ہے, ہم ان کا خاکہ ذہن میں بنا لیتے تھے شخصیت کا. جیسے آپ کوئی آواز کہانی سن. ناول پڑھتے ہیں, ہاں, تو پوری ہم اس سٹوری میں گھسے ہوتے ہیں, فلم چل رہی ہوتی ہے ہمارے دماغ میں. ایگزیکٹلی ہم اپنا ہی کریکٹر اس کو بنا لیتے ہیں, اس کی شکل کیسے ہوگی, یہ دکھتا کیسے ہوگا, آنکھیں کیسی ہوگی, چلتا کیسے ہوگا, ایکشن کیسے کرتا ہوگا, مونچھیں, بلا بلا چیزیں. وہ ٹی وی آ گیا, وہ آپ کا میڈیم بدل گیا یکدم. اب آپ نے اس کو سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, پھر جج بھی کر سکتے ہیں کہ یار یہ تو اچھا ہے, خوبصورت ہے, نہیں ہے, بات کیسے کرتا ہے. اور پہلے جو ٹی وی تھا وہ صرف تھا وہ ڈراموں کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ جب سے نیوز اس میں داخل ہوئی, مثلا ایک خبر نامہ ہوتا تھا 9 بجے, یا پھر پورے چینل آگے نیوز کے, یعنی کہ نیوز میں
وہ انٹرسٹ لوگوں نے لیا، ایسی مرچ مسالہ لگایا، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو پیش کرنے کا انداز ایسا کیا. پہلے 9 بجے ہی خبر نامہ، دیہات میں بھی ریڈیو بھی 9 بجے والا خبر نامہ سارے سنتے تھے. لیکن پھر جب ٹی وی آیا، پورا دن خبریں چل رہی ہیں، نئے نئے زاویے سے، نئی نئی اینگل سے، تو یہ بھی تو ایک چینج آئی نا. آپ نے ایک بات کی بڑی مزے کی، یعنی لائٹر نوٹ، آپ نے کہا کہ مرچ مسالہ لگا کے لوگ بھی تو نہیں سنتے. آپ نے جیتی مرچ مسالہ نہ لگایا جائے، ہاں اینگلنگ نہ کی جائے، مطلب آپس میں بیٹھے ہیں لوگ. جب یہ شکایت کرتے ہیں کہ میڈیا دیکھیں جی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، ان کے تھمب نیل ایسے بنا رہا ہے کہ وہ جی کیا مت آ گئی، بس آنے والی ہے ابھی، مطلب 100 آگے قسم کے سوالیہ نشان لگا یہ کے ہو گئے چیزیں. سو لوگ بھی تو اسی کو کلک کرتے ہیں نا. اسی کو کرتے ہیں. یہ انسانی مزاج ہے، نفسیات ہے. ان کے اندر ایک تجسس ہے. ہر انسان، ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں نا خواجہ صاحب، اس میں انسانی تجسس کا بڑا رول ہے. بالکل صحیح. انسانی ترقی کا یہ ذہن میں رکھیے گا. ترقی تجسس کے بغیر ہو یس، نہیں اس کے سکتی. بغیر ہو نہیں سکتی تھی کہ یار اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے، یہ کیا ہے، مطلب 100 چیزیں میں بتا سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے اتنا. خیر، سو یہ بھی تجسس کی شکل ہے کہ مطلب تھم نیل ایسا بنایا کہ بندے بس سارے کام چھوڑ کے کہ یار یہ پہلے میں نے دیکھنا ہے. سو وہ جو جو بات ہو رہی تھی، وہ وہاں سے اتنی لمبی بات ہو گئی، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ سے کوئی دوسرے سوال پہ بھی جائیں کہ میڈیم بدلے ہیں. کہ آپ کا ریڈیو سے ٹی وی کی طرف آپ گئے ہیں. اب ریڈیو کو دیکھ لیں، وہ زیادہ آپ کو نہیں، مطلب لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. ہمارے ایجز میں کتنا بڑا رومانس تھا اس کا. پھر ٹی وی آیا، ہر بندے کے چھوٹا ریڈیو اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کان کے ساتھ لگا ہوتا جناب تھا، علی میچ کی کمنٹری سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. سونی کے. اچھا کمنٹری کی آپ نے بڑی اچھی بات کہ سن کے ہم مطلب ہے ان کو بڑے ہمارا. چشتی مجاہد کی میں ریڈیو پہ کمنٹری سنتا تھا سر. سر آپ چشتی مجاہد کے، ہم منیر حسین کو سنتے تھے، پھر اس کے محمد ادریس کو سنتے تھے، پھر حسن جلیل صاحب تھے، ان کو بڑا ہم اگر سنتے تھے، جن کا تھے ضیاء اللہ کے جنازے کی جو لودھی صاحب نے کمنٹری کی تھی ریڈیو پہ میں نے سنی تھی. وہ ایسا انہوں نے سما باندھا تھا کہ لوگ رو پڑے تھے. ایسا ہی ہے سر. تو وہ سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میڈیم بدلتے ہوتے ہیں. سٹوری ٹیلنگ سے لے کے جو میں نے آپ کو بتایا قصہ، وہ سینہ گزٹ سے لے کے اخبار تک، کتابوں تک، مطلب پرنٹنگ پریس آیا نا آپ کے یورپ میں. پرنٹنگ پریس وہ ایجاد ہوا تو اس نے دنیا کو بدلا، جس کو ریولوشن آیا، ترقی ہوئی، کتابیں چھپیں، اور پھر نالج بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ جو آج ہم چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، لیکن کام وہی ہے. آپ مطلب ہے خیال وہی ہے، اس کو پیش کرنے کا انداز تبدیل ہو سر گیا. صرف ٹولز بدلے ہیں. مطلب وہاں آپ نے سینہ گزٹ سے یا آپ نے کتابوں سے وہ ساری چیزیں انفارمیشن کرتے ہوئے ریڈیو ایج میں ہے، ٹی وی ایج میں ہے، پھر وی سی آر بہت بڑی، آپ کو پتہ ہے آج کے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کتنی بڑی عیاشی تھی اپنے دور کی. بہت فلم دیکھنا جا کے ماں باپ سے چھوڑ کے، میں نے بڑی کٹ کھائی ہوئی اماں سے یہ فلمیں دیکھنے یہی سب کا حال ہے. سو پھر اس کے بعد اخبار بہت بڑی چیز تھی سر. چلو باپ بند نہیں کرتے، میں اپنا سوال ریفریز کر لیتا ہوں. کیا اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد کیا ٹی وی کی اہمیت تو کم ہوئی ہے اور جو اخبار کی اہمیت تو کم ہوئی ہے؟ سر دو چیزیں ہیں، میں پھر کہوں گا. ابھی روزنامہ جنگ جو اردو کا پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے، وہ 6 صفحوں میں 8 صفحوں میں آ گیا. وہ ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن کیا اس کے بعد روزنامہ جنگ کی ویب سائٹ ختم ہوگی؟ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ روزنامہ جنگ کو دیکھ لیں. میں چلو آپ کو نیو یارک ٹائمز کی مثال دیتا ہوں میں، اور بہت بڑے بڑے اخبارات ہیں. آج بھی نیو یارک ٹائمز جو ہے، واشنگٹن پوسٹ جو ہے ادھر امریکہ میں، یا وہاں وال اسٹریٹ جرنل ہے، یا لنڈن میں جائیں تو ٹیلی گراف ہو یا ٹائمز ہو، دیگر یہ بڑے اخبارات ہیں. آج بھی بڑی خبریں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ہمارے جو مالکان تھے اخبارات کے، ان کو بھی بلیم کریں ذرا. انہوں نے اپنے پرنٹ میڈیا کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی ٹی وی کے ساتھ. اگر مجھ سے پوچھیں، آج بھی نیو یارک ٹائمز کی جو سبسکرپشن ہے 4 کروڑ ہے تقریباً، $150 ان کی میرا خیال سالانہ ان کی. اور فی بھی پے کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں. میں ساری کی، میں آپ جب تک کسی چیز کو پے نہیں کریں گے اس کو سیریس نہیں لیں گے. سو یہ آلویز ہے، اگر میں پیسے تھوڑے سے کما رہا ہوں تو مجھے ان کو بھی دینے چاہیے جن کی وجہ سے میرا اپڈیٹ ہوتے ہیں، اپڈیٹ ہو، تو میرے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. وہاں بھی لوگ ہیں، ان کی بھی لائف ہے، انہوں نے سسٹین کرنا ہے، فیملیز رن کرنا ہے، تو میں وہاں پہ بھی پے کر کے ان کی کر کے کرتا ہوں. سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں. انہوں نے پرنٹ بھی رکھا ہے، لیکن انہوں نے ویب کو ایکٹیو کر دیا ہے، ویب سائٹس کو ایکٹیو کر دیا. وہاں پہ اب بزنس ملتا ہے، وہاں پہ پیسہ ملتا ہے. سو جنگ نے اگر اپنے پیجز کام کیے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ جنگ بند ہو گیا، نیوز بند ہو گیا، ڈانٹ بند کی ویلیو تو کم ہوگی، ڈی ویلیو ہو گیا نا، ویب پہ آ گیا. اسے ڈیجیٹل کی مد میں لے لیں، کسی اور میں لے لیں، لیکن جو اخبار ہے جو کاغذ کا روز گھر میں پھینکتے تھے آ کر، وہ اس کی اہمیت. اچھا، اس کے بھی بہت سارے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں. میں آج بھی سارے اخبارات پڑھتا ہوں، میں ویب پہ نہیں پڑھتا، فزیکلی دیکھتا ہوں. اٹس اولڈ ہے. میں آج بکس بھی وہاں پہ پڑھتا ہوں، میں آئی بکس نہیں پڑھتا. میں آج بھی خریدوں گا، کتاب ہاتھ میں ہونی چاہیے، پھر آپ کو مزہ ہوتا ہے. اپنی جنریشن کے اپنے ہی آپ کو ایشوز. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخبارات ہمارے ہاں وہ جو ہیں ان کی جگہ اگر انہوں نے لے لی ہے، ویب سائٹس نے لے لی ہے، یا ڈیجیٹل میڈیا نے لے لی ہے، یا آپ کے ٹی وی کی جگہ اگر یہ اسٹوڈیو نے مطلب آپ کو، میں ٹی وی کیا تھا، ٹی وی بھی تو یہی تھا کہ آپ بیٹھ کے کسی اسٹوڈیو میں شو کرنا ہے آپ نے. ابھی بھی ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. ہم اب کام وہی کر رہے ہیں.
वो केबल से हो के उतर के अब वो यूट्यूब पे आ गया। ठीक है। अब केबल की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको ठीक है। तार नहीं चाहिए आपको कि आप जाएं केबल हो उस पे जगह टीवी शो देखें। और ये फ़ोन पे भी आ गया, आप फ़ोन पे भी आ जाते-जाते गया। फ़ोन पे खोलें और देखें। इन्होंने सबसे जो अच्छा काम किया है कि अब आपको 8 बजे मेरा प्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका दिल करे आप उसको रात को 10 बजे सुन लें, 11-12 बजे जब अगले वक्त दिन हो सुन आपके लें, पास। यूट्यूब पे सुन लें। सो टूल्स चेंज हुए हैं, ना ठीक है। प्रोग्राम ख़त्म हुए, ठीक है। ना एंकर्स ख़त्म हुए, ना जर्नलिस्ट ख़त्म हुए। जब लोग ये कहते हैं ना कि सहाफ़ी क्या करेगा? ओ भाई मेरे, आपको सहाफ़ी जो साफ़ी है भी टूल चेंज करेगा। टूल चेंज करेगा। आज भी ओके। जब कोई खबर ब्रेक होती है, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे होगी, मान लिया कि बहुत बड़ी उसकी उसकी फॉलो होंगे, हम भी उसकी बेनिफिशियरी, हम भी वहाँ मौजूद हैं। सारे जर्नलिस्ट आपके सोशल मीडिया पे नहीं आ गए, डिजिटल सब आ मीडिया पे गए। नहीं आ गए, आपके टीवी चैनल्स नहीं आ आ गए, गए, आ गए, अखबारात नहीं आ आ गए। गए। तो ये जब कहते हैं ख़त्म हो गया मीडिया, कहाँ ख़त्म खत्म हुआ हुआ है? है, उसने अपना रास्ता तब्दील किया है। उसने सिंपली टूल को चेंज कर लिया। ठीक पहले वो है। प्रिंट के लिए कर अच्छा। रहा था, अगर टीवी के लिए कर रहा था, अब वो यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, वीलॉग कर रहा है, या कोई आपको कोई इस तरह की चीज़ें। इन्फॉर्मेशन खबर आपको चाहिए, वो जर्नलिस्ट ही देगा आपको, क्रेडिबल देगा। आज भी सोशल मीडिया की बड़ी खबर जो है, आप कोई उसमें उसमें देखेंगे, कोई अननोन बंदा करेगा, आपकी कोशिश होगी मैं जाके टीवी देखूं और क्रेडिबल टीवी चैनल देखूं क्या वाकई खबर सच्ची है। आपकी 90% खबरें जो बस सोशल मीडिया की होती है गलत निकलती हैं। बिल्कुल। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मैं गलत खबर दूं। अच्छा नहीं, क्लासा साहब इधर रुकिए ज़रा। पहले ये था कि हम जब अखबारात में लोग थे, जैसे आपने खुद फरमाया कि हमारी तरबियत की, बड़े सख्त एडिटर्स थे, आज भी वो देखते थे जहन में सारी। अभी इसने जब ये टूल्स, नए टूल्स आए हैं, इसमें जिसके पास फ़ोन है वो जर्नलिस्ट बन गया है। यस, हाँ, अच्छा, इससे क्या हुआ ये मुझे बताएं कि बड़ा अहम डिजिटल सवाल है। मीडिया ने सच को आज़ाद किया है या मसख किया है? बड़ा खूबसूरत सवाल है, मस्त है, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इस पे बहस होनी चाहिए थी। एक दिन ये इलान मस्क जो हैं, ये ट्विटर के वो जो मालिक जो हैं, तो उन्होंने बात कहा था कि जी अब बेसिकली हुआ है वहाँ अमेरिका में लेगसी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और ट्रंप साहब जो हैं, उनकी लड़ाई चल रही है ठीक है। पहले दिन से। ट्रंप साहब हमेशा कहे कि फेक न्यूज़ है, झूठे हैं, फलान है, वो अभी भी कहते रहते हैं। रीज़न क्या थी कि जनाब कि वो जब खबरें लाते, स्कैंडल लाते, किसी हुकूमत को पसंद नहीं होती। जहन में रखें, ये कोई आसान काम नहीं है। एक महज एक कमेंट कर देना और चीज़ होती है, स्कैंडल लाना, फिर लाज हैं, उसको भुगतना, कवानीन है, भुगतना, अदालतों में जाना, पेमरा में जाना, हमने उनके भुगती हुई सबूत है। इकट्ठे करने। यस, यानी कि खबर तो आपके पास हो जाती है, करप्शन भी आपको पता चल जाती है, लेकिन करप्शन को सबूतों के साथ उसको स्कैंडल को लाना, ये बड़ा जान जोखों का सर काम हमने किए हैं, मैंने 50 पेशा भुगती हैं इसकी, ये पेमरा की। जब लोग हमें कहते हैं कि जनाब कि नहीं, हम ये नहीं कि हमें मतलब फ्री फॉर ऑल है, जो मेरा दिल चाहे मैं लिख दूँ और आप पे लिख दूँ, इन पे लिख दूँ, मुझे कोई पूछे। भाई मेरे ऊपर ये पेमरा के लाज हैं सर। मेरा चैनल बंद हो सकता है, मेरा प्रोग्राम बंद हो सकता है, मुझे मतलब 20-30 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके बाद मैं अगर अखबार में या उस पर डिजिटल मीडिया में, एनसीसी बैठा हुआ है आपका, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बनाएगी, उसके तहत 3 साल सज़ा है, 10-20 लाख रुपए जुर्माना है। फिर अदालतें हैं जहाँ पे डेफेमेशन हो सकती है, आपको वहाँ अभी पे आप पीका लगा दिया सर हमने भुगते हुए हैं सारे के सारे ये सारी चीज़ें। सो अभी भी 20-25 सहाफ़ी उठाए हुए हैं पीका ऑर्डिनेंस के तहत। सर मैं वही कह रहा हूँ, सहाफ़ी को एक क्रेडिबल भी होना चाहिए और उसकी खबर भी ठीक होनी चाहिए। सर कमिंग टू द पॉइंट, ये इस पे बाद में एक बार पीका वगैरह को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। जो आपने वो बात की कि जिसके हाथ में फ़ोन है अब वो सहाफ़ी, यही बात की इलान मस्क ने की। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं, अब हमें इसकी यहाँ पे CNN की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की मेन ज़रूरत स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं, हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की ज़रूरत नहीं, हमें वाशिंगटन पोस्ट की ज़रूरत है। अब हर कोई सहाफ़ी है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। मान लिया अभी वो कहते हैं 4 बिलियन के करीब लोग हैं जो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, या उनके एक्सेस है वो सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे हैं। मतलब 4 बिलियन आपने बना लिए हैं, सहाफ़ी पैदा कर दिए। आप हर बंदे के हाथ में फ़ोन है। 4 बिलियन को अब क्या चाहिए? 4 बिलियन को रोज़ाना खबर चाहिए, हम्म। 4 बिलियन को रोज़ाना फॉलोअर्स चाहिए। भाई आपके पास खबर होगी तो कुछ 4 बंदे पढ़ेंगे, बिल्कुल सही। 4 फॉलोअर होंगे तो वो पढ़ेंगे। अब कितने दिन वो जो आपका सिटीजन जर्नलिस्ट जो है वो कर सकता है? फिर वो सिटीजन जर्नलिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? वो किसी जगह जा रहे हो, एक्सीडेंट होगा, उसके स्पॉट सामने जो चीज़ हुई है, वही हुई है ना। वो हुकूमतों के अंदर तो नहीं जा सकता, वो आपकी करप्शन एक्सपोज नहीं कर सकता, आपके स्कैंडल नहीं ला सकता, आपकी बहुत सारी रेगुलरिटीज़ हैं, बम शेल जो हैं वो नहीं ला सकता। अच्छा अगर ले भी आए, कोई साउथ अफ्रीका में बंदा बैठा हुआ है सपोजली, कोई हमारे लइये में बैठे अननोन सा जेल अकाउंट बनाए हुए हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। मेरा एक नोन है, मेरे एड्रेस का पता है, मेरे टीवी चैनल का पता है, मेरा मतलब है कोई कोई घर बार, मैं कोई थोड़ा सा किसी मैं इदारे के साथ अटैच हूँ, इदारा नाम है, सो मेरे ऊपर तो केस हो सकता है, मेरे को ये मुझे तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सो आई हैव टू बी मतलब रीजनेबल, रैशनल और रिस्पॉन्सिबल। जो ये सिटीजन जर्नलिज्म जिसकी बात करते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म, उसको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दबाव के लिए ठीक है और अक्सर चीज़ें गलत भी निकल आती हैं। सो 4 बिलियन का बंदा जब बैठेगा, जिसको खबरें भी रोज़ाना चाहिए, जिसको फॉलोअर्स भी चाहिए, वो फिर क्या करेगा? वो फिर थंबनेल बनाएगा, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे।
फिर वो झूठी खबरें गढ़ेगा, मिर्च मसाला लगाएगा। मिर्च मसाला लगाएगा, फिर वो फेक न्यूज़ फैलाएगा, फिर वो झूठ बोलेगा कि ये खबर सोशल मीडिया पे फैले, लोग इसको डिस्कस करें, शाम तक तो करें ना, मेरे फॉलोअर भी बढ़े, मेरे रीच भी बढ़े, फिर उन्होंने मोनेटाइज कर दिया चीज़ों को कि जितने व्यूज़ आते जाएंगे डॉलर मिलते जाएंगे। उसने दुनिया को पागल करके रख दिया कि हर बंदा, हम एक भी, बहुत सारे लोग टाँट कर डर गए हैं, फलां बात नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की। मैं उनको कहता हूँ, अच्छा, वो बिल्कुल मैं सुनता रहता हूँ, मुझे आते रहता है, लोग ट्विटर सोशल मीडिया पे कहते हैं आप डर गए हैं फलां नहीं कि। मैं क्या बात सुने भाई, आप तो वही वाली बात, अब आपको कोई सहाफ़ियों की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में फ़ोन है आपके पास यहाँ पे, अब आप, मैं क्या खुद अपना ये बैठे हैं यहाँ पे, ट्वीट लिख दें जो आपका दिल करे, आप यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं वो कर दें, आपने जो वीलॉग करना है वो कर दें, यूट्यूब पे जाके अपना मैं कि ना क्लिप लोड कर दें, ट्वीट कर दें। आपको मेरी ज़रूरत क्यों है कि मैं वो बात कहूँ जो आप कहलवाना चाहते हैं मुझे? आप खुद कह दें, बिल्कुल खुद कह दें। 4 आपके अरब भाई आप कह दें, जो पहले आपके पास मौका नहीं था, अब है, इस सोशल मीडिया ने आपको मौका फराहम कर दिया है, तो आप खुद भी अपना हिस्सा अब डाल मेरे दें। मोहताज नहीं रह गया बाप। ठीक है, मेरे बिल्कुल। जितने सुनने वाले दोस्त बैठे हैं वो मेरे मोहताज नहीं है कि रऊफ साहब ये बात कहेंगे तो सुननी जाएगी। हाँ, मैं वो बात कहूँगा जिसका मैं जिम्मेदार हूँ, जिसके मेरे पास सबूत हैं, जिसको मुझे कल अदालत भी बुलाएगी, बुलाती रहती है, मैंने अदालतें भुगती हुई हैं, मैंने पैमरा की 50 पेशियाँ भुगती हुई हैं, बिल्कुल मैंने वहाँ पे बाकी केसेस भुगते हुए हैं। जो मेरे पास सबूत है जिन चीज़ों का, जो जितना मुझे पता है कि ये कवानीन के तहत मैं ये चीज़ें कह सकता हूँ और प्रूव कर सकता हूँ, मैं वही कहूँगा। ये सिटीजन जर्नलिस्ट जो है सर, जो हमें टांट करते हैं सर, मैं उनको भी कहता रहता हूँ, भाई साहब ये आप खुद करें। हाँ, मुझे जो मैंने बात कहनी वो है मैंने कह दी है। मैं नहीं कहूँगा, जो मेरे ख्याल में कही जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन हमारे अपने तरीके से कहूँगा, आपके दिल में कोई गुबार उतरा है तो आप भी अपने भाई सोशल मीडिया जिसको अकाउंट पे डाल दें। जिसको इनकलाब आया हुआ है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक वो है, इनकलाब के लिए खुद कोशिश करे। ठीक है। मुझे जब इनकलाब आएगा ना सर, यकीन करें मैं उसके लिए खुद कोशिश करूंगा। अभी भी अच्छा, ये इस्लामाबाद में देखे दरख्तों की कितना बड़ा कत्लेआम किया सर। हाँ, ये इस पे मैं आता हूँ। ठीक आपने है सर, जो एक अकेले इशू, ये नहीं कि और भी बहुत सारे लोग दोस्तों ने बाद में ज्वाइन किया, मैंने किसी को नहीं कहा, ना किसी को टांट किया ना करूंगा, आपने क्यों नहीं की इस पे बात की, ये फलाने ने क्यों नहीं किया, उसने हाँ, ट्वीट क्यों नहीं किया, कोई एक मेरा दिखा दे। नो, नहीं कभी आप ऐसा नहीं कभी कहते किसी को नहीं कहा कि कि क्योंकि हाँ, मैं, मनवीर साहब ने ये क्यों नहीं बात नो, की, जावेद चौधरी साहब ने क्यों नहीं नेवर, बात की, मालिक साहब ने क्यों। नेवर, आपने एक इशू समझा, आपने उठा दिया और बाकी लोग उसमें शामिल हुए। उनकी जिन हुए मेहरबानी। नहीं ना होते उनके से भी कोई सर मैं शिकवा अभी भी नहीं। नहीं कर रहा, अभी भी उन्होंने दबाव डलवा के, उन्होंने मीडिया पे, सहाफ़ियों पे बहुत सारे अब दबाव डलवा के, मालकान के ज़रिए वटेवर, उन्होंने इस पे जो इस्लामाबाद की बर्बादी हो रही है दरख्तों के, एनवायरनमेंट की, अभी भी जारी है, उन्होंने रुकवा दी है कि नहीं करनी। अब इस पे टॉक शोज में बात नहीं हो नहीं सकती, हो सकती सर, ये रोका गया है। जनाबे अली रोका गया, लेकिन हम कर रहे हैं, हमारे मतलब चैनल की मेहरबानी, उनकी उनके हम ग्रेटफुल टू मैनेजमेंट, उन्होंने कहा रऊफ साहब आप इसको इशू समझते हैं, करते रहें। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ भी रुक जाएगी, मैं ट्विटर पे करूँगा, मैं ये कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। ये जो इस्लामाबाद में जो बसते लोग हैं, उनकी जानों का, जिंदगी का मसला है, उनकी सांस का सर मसला है। इन्हें इन्हें ये जितने लोग जो है ना, ये पता चल जाएगा, ये बाबू कुरैशी जो है पॉलिटिशियन हाकिम जो है, ये कर करा के इधर उधर मार धाड़ करके निकल जाएंगे, ये भुगतेगा शहर है। खुदा ना का, इस्लामाबाद की ब्यूटी किस चीज़ में थी? 25 लाख लोग हैं यहाँ, सबसे एनवायरनमेंट था, ग्रीनरी थी, पहाड़ियाँ ग्रीनरी की थी, वजह से इसका हुस्न है ना। हुस्न था। तो इस्लामाबाद जो खूबसूरत दारुल हुकूमतों में शुमार होता था, उसकी वजह क्या है? ये दरख्त, और तो कोई वजह नहीं है। अभी भी बंद हुए, बहुत से लोग छोड़ गए इसको, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने फिर किसी को टांट नहीं किया कि आप क्यों नहीं कर रहे, अब आप क्यों रुक गए हैं, पहले करते थे, किसने आपको कहा? अच्छा, नो, आपने कहा गया कि बंद का कुछ लोगों को, मालकान को कहा गया कि इस पे यस बात ना करें। यस, हमें रिपोर्टर्स ने इसी बताया। हवाले से एक सवाल है कलासा साहब आपसे कि पाकिस्तानी मीडिया का जो असल फ्रेमवर्क है वो कौन तय करता है? सहाफ़ी खुद तय करता है, रियासत तय करती है, मंडी या मार्केट कौन तय करता है सर? आखिरी जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया ना, मार्केट को उर्दू में मंडी कहते हैं। मार्केट जो मंडी आपने कहा ना, उसमें मुझे गुलाम अब्बास का, मुझे उनका उनका अफसाना जो एक था, नंदी है, एक मंडी भी उस पे था एक, मेरा हाँ, ख्याल है, मैं गलत आपको हूँ हीरा तो। मंडी मेरे ख्याल में आपके नहीं हीरा जहन में मंडी का जहन में नहीं आया सर, वहाँ पे इंसान, मंडी जो मार्केट है, वहाँ भी इंसान बसते हैं सर, मैं वहाँ भी उनकी भी मैं इज़्ज़त करता हूँ, जो बिल्कुल वहाँ के करनी लोग हैं। आई चाहिए, हैव मैं भी लॉट करता ऑफ, हूँ। मतलब जेन्युइनली मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ सर। वो तमाम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर बंदे की अपनी बिल्कुल। अपनी जो भी लाइफ में उनके हैं, अगर दैट्स अनदर हुकूमत थिंग। रियासत उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए, उनको यानी कि इस काम पर मजबूर भी किया जाए, वो एक अलहदा वो खैर स्टोरीज़ दुनिया का एक और बहस हो जाएगी, हाँ, दुनिया का ओल्डेस्ट ये प्रोफेशन भी वही समझा जाता है, वही, दुनिया वही का मोस्ट, उस पे जो है ना, जो आनंदी उनका ये गुलाम अब्बास का एक अफ़साना। अफसाना है, पढ़ने वाला है, बड़ा खूबसूरत अफसाना, जिस पे फिल्म भी बनी थी बाद में, मेरा ख्याल है उसमें उस शबान आज़मी और उसमें उन्होंने मेन कैरेक्टर था, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, आर्ट मूवीज़ है ये। उसी अफसाने पे, उसी को बैकग्राउंड में बना के उन्होंने उसको सामने रख के बनाई थी। सो कहने का मतलब सर ये है, जो आपने सवाल किया था, फ्रेमवर्क। एक तो बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है, अब वो दौर कभी होते होंगे कि जब ये मीडिया हाउसेस 3-4 थे,
پاکستان میں، اور وہ پروفیشنل وہ چیزوں کو دیکھتے تھے. لیکن بزنس بھی چاہیے ہوتا ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مادر پدر آزاد ہونی چاہیے صحافت کہ وہ طے کرے، تو پھر کل کو آپ نے تنخواہیں بھی لینی ہیں، انہوں نے بزنس بھی کرنا ہے، مالکان نے اس کو کمرشل بنیادوں پہ چلانا ہے. یہ ذہن اگرچہ بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ پروفیشن اس طرح کا ہے جس کو آپ بزنس کر کے نہیں چلا سکتے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس میں بزنس نہیں اس میں ہو سکتا ساری چیزوں میں. سو پروفیشنل ایتھکس رہی ہیں جب تک آپ کا لیگسی میڈیا رہا ہے، جو لوگ آج شکایت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت جو ایڈیٹر ہوتے تھے ان کی ہر پیپر کی، ہر بزنس اس میڈیا گروپ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہر ادارے کی ہوتی ہے. جو میں سن رہے ہیں ان کی بھی ہوتی ہوگی، بالکل جو کہیں پہ جاب کر رہے ہیں یا کہ وہ کوئی مالکان ہے کہیں پہ، یہ کوئی ان کا اپنا بزنس ہے، تو کیا یہ اپنے مالکوں کو، اپنی ٹیم کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے مالک کی پالیسی بنا کے دکھائے کہ بزنس ایسے چلے گا، ایسے نہیں چلے گا؟ جتنے بھی بزنس گروپس لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کام کرتے ہوں گے نا، یا ان کے گھروں میں جو ہر ادارے کی کوئی، ہر گھر کی، ہر شخص کی، ہر ادارے کی کوئی نہ کوئی پالیسی لے کر چل رہا وہ ہوتا چل رہا ہوتا ہے. اچھا اس کو follow کرنا. فیکٹری مطلب مالکان ہوتے ہیں تو وہ کس سے اپنے امپلائی سے پوچھ کے وہ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کیسے کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سرٹن اماؤنٹ آف فریڈم آپ کو یہاں پہ میڈیا میں دینی پڑتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹس اندر کائنڈ آف بزنس. بہت سارے چینل انہوں نے مالکان نے کہا بھی تھا ایک دو دفعہ بھائی ہمارا بزنس ہے، لوگوں نے ان کو کنڈمنیشن کی، لیکن بات ٹھیک تھی کہ ان کا بزنس ہے، ہمارے لیے پروفیشن ہے. ہم نے اس میں دو نمبری نہیں کرنی. ہم نے یہاں پہ اپنے مطلب ہے آپ نے میسیولی کمپرومائز نہیں کرنے. آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے سیل آؤٹ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک بات کرنی ہے، آپ نے عام آدمی کی بات کرنی ہے. آپ ریاست کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. جو حکومتیں ہیں، بیوروکریسی ہے، پاورفل لوگ ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے اگر آپ نے کمپرومائزز کی ہے تو پھر میڈیا کی جو بیسک جو اس کی سینس ہے، اس کا فریم ہے، اس کی فلاسفی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. سو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ تینوں چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صحافی ہمیشہ ایک ایڈیٹوریل پالیسی آپ کو دی جاتی ہے، ہمیشہ دی جاتی ہے کسی بھی ادارے میں، کہ یہ ہمارے ڈو ہیں، یہ ڈونٹ ڈو والی چیزیں ہیں. بعض اخبارات کی آپ کی بریو پالیسیز ہوتی ہیں، چینلز کی بھی ہوتی ہیں. میری کوشش رہی ہے، میں اپنی بات کروں کہ میں ان چینلز میں جاؤں جہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں ایڈیٹوریل طور پر جو فریڈم مجھے چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات کوئی نہیں کہوں گا یا کوئی اسکینڈل سٹوری جس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جو دل میں ہے میں کسی کے بارے میں کہہ دوں اور کل کو مجھے وہ بلایا جائے. ہمارے ہاں تو آزادی اسی کو سمجھ لیا گیا ہے No. کہ صحافی جو مرضی شتر No, بے no, مہار ہے، no. جو اس کے دل میں آئے وہ تحریر کر دے، جو اس کے منہ میں آئے وہ بول دے. سر یہ پتہ ہے پچھلے 10 سالوں میں یہ فنامنن آیا ہے. 10 سالوں میں یہ ہے کہ جس کو پاپولسٹ کہہ لیں، پاپولر جرنلزم، وہی کہو جو لوگ سننا چاہتے ہیں. نو، چاہے جھوٹ ہو. تو وہ جھوٹ ہی ہے سارا. موسٹلی آپ وہی سن رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں. مطلب روزانہ کی بنیادوں پہ آپ اس میں دیکھ لیں، بہت ساری جھوٹی چیزیں آتی ہیں. دے کین گیٹ اوے ود اے مرڈر ود اے اسمائل. کہ ان کو پھر بعد میں کل کو اگر ایک نوٹس بھی چلا جائے. مطلب ایک ملک ہے، قانون ہے، وہ لائک اٹ اور ناٹ. حکومتوں نے، پارلیمنٹ نے قانون بنائے، عمران خان صاحب کے دور میں بنے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور، یہ پیکا جو جہاں تک پہنچا اب انہوں نے بنا دیے. یہ سٹارٹ ہوتے رہے. ہر حکومت آ کے آپ سے انکمفرٹیبل ہوتی ہے میڈیا سے، انہوں نے ہونا بھی ہے. سو یہاں پر یہ چیزیں جو ہیں، تو میری کوشش رہی ہے کہ ان اداروں میں میں کام کروں جہاں پر آپ کو کمپیریٹیولی آپ کو آزادی کے ساتھ لیکن ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع آزادی ملنا لیکن چاہیے. ذمہ داری. میں نے یہ اچھا نہیں بن رہا، بہت ساری گواہیں موجود ہیں. میں نے کچھ ادارے چھوڑے جہاں میں نے فیل کیا کہ نہیں، مجھے یہاں بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ میں شاید اپنی جرنلسٹک ابیلٹیز پوری نہیں میں ان کو پرفارم کر پا یہ رہا. بڑا انکشاف کیا مجھے آپ نے. کس ادارے میں کہا گیا؟ میں چلو نام نہیں لیتا، 3-4 اداروں میں چھوڑتا کہا رہا ہوں، گیا آپ کرتا کو؟ رہا. نہیں مطلب وہاں پہ آپ کی سٹوریز روکی جاتی ہیں. اچھا، خبریں روکی. مطلب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ نے کوئی اسکینڈل کیا، سٹوریز کی ہیں، روک رہے ہیں بھئی یہ نہیں چھپ سکتی، اس سے فلاں حکومت ناراض ہو جائے گی، اس سے فلاں ادارہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ہماری اشتہاری پارٹیز ہیں. آئی کوئٹ. یہ میں کوئی میں اس پہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. اور بڑی آپ نے چھوڑ دیا؟ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں، میں 3-4 ادارے چھوڑے ہیں میں نے، اور اسی بنیادوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا فلاں چیزیں کرنی پڑیں گی. میں چلو نام لے لیتا ہوں اس میں. انہوں نے کیونکہ خود بات کر لی. آفتاب اقبال صاحب بڑا نام ہے. ہاں جی، بالکل. آفتاب اقبال صاحب کے جب چینل میں آپ ٹی وی میں گئے تھے ہم، تو اس وقت انہوں نے خود کہا ہے، میں تو کبھی بات بھی نہ کرتا. اچھا مجھے اگلی بات بتاؤں، میں اس سے پہلے آفتاب اقبال صاحب پہ ہوں، میں نے کبھی ان کو بیٹھ کے کوئی تبرے بھی نہیں پڑھے ان پہ، کوئی میڈیا مالکان پہ یا ان پہ نہ قصیدے پڑھے نہ تبرے پڑھے. نو. اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی ان کا بزنس ہے. اگر میں ان کے اس بزنس میں خود کو فٹ نہیں فیل کرتا، تو میں I وہ quit. چھوڑ دوں. بالکل ٹھیک. میں نے ایک کنٹریکٹ سائن کیا تھا، انہوں نے اس کنٹریکٹ کے مطابق مجھے اس وقت تک آزادی دی ہے رکھی جہاں تک ان کا خیال تھا ہم دے سکتے ہیں. جہاں پہ وہ سمجھے کہ نہیں ہو سکتی، میں نے کبھی کسی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کبھی کسی کو نہیں کہا جی مجھے نکال، میں وہاں سے نکلنا پڑا. میں نے خود نکلا ہوں میں ہمیشہ. اچھا، آپ اپنی اس وجہ سے چھوڑا کہ میں فیل کرتا، میں خواہش صاحب آئی ایم اے جرنلسٹ بائی چوائس، بائی پیشن.
मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं पे कुछ नहीं, तो साफ़ ही बन जाते। नो, मैंने मुश्किलें भी देखी हैं, इसमें प्रॉब्लम भी देखी हैं। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, फलां करते हैं, और वो मुश्किलें मसाइल मुझे फ़ील भी नहीं हुए, हालांकि थे। रीज़न क्या थी कि ये प्रोफेशन मुझे पसंद है। जो चीज़ आप अपनी पसंद की करते हैं उसमें मुश्किलें भी आपको आसान लगती हैं। मेरी वाइफ ही मन मुझे कहती होती है कि रोज़ाना तो यहाँ 20 नए दुश्मन बना के आता है, जिनको ना तू जानता है ना तू। दैट्स हाउ इट इज़। मैं शहर में, मतलब इस्लामाबाद में, सामने मेरी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई। कि छोटा सा शहर है, यहाँ कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट टक्कर जाता है जिसमें स्कैंडल किया है, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ी बिग गन तो मिलेगा, और रऊफ साहब ने मेरे पे फलां खबर की थी, आपने फलां स्टोरी की थी। मैं सोशल लाइफ ख़त्म हो गई आपकी कि आप जहाँ जाते हैं कोई ना कोई, आप फैमिली के साथ मूव आसानी से नहीं कर नहीं, सकते। फैमिली के साथ मैं करता हूँ, मैं वो बात नहीं कर। सोशल लाइफ और चीज़ है कि यार दोस्त कहीं बैठ गए हैं, कहीं पे कोई खाना हो रहा है, किसी ने बुला लिया है कि आ जाएं, गैदरिंग है, तो कोई ना कोई 2-4 विक्टिम मुझे मिल जाएंगे कि आपने हमारे पे स्कैंडल किया हुआ है। तो मैं हंस कर कहता हूँ भाई साहब, तो आपको काम नहीं करने चाहिए थे। तो मैं कहता हूँ मेरा कोई आपसे वो तो नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि इट्स ए टफ जॉब कि आप किसी को, अच्छा फिर क्या होगा, किसी यार दोस्त जो होते हैं स्कैंडल कर, उनका फ़ोन आ जाएंगे, वो यार वो फलां जो उसमें बैठे थे गैदरिंग में, वो फलाना जो है वो मेरा दोस्त है, जाने दे। फिर इसलिए वो आपको जो उनसे खाना पीना छोड़ना पड़ा कि खबरें करें या उसको तल्लुकात नहीं दोस्तियां निभाएं। सो इस वक्त आपको एक सोशली तौर पर, ये बहुत कम लोग ये समझेंगे, आपको एक आइसोलेशन की लाइफ गुजारनी पड़ती है कि अगर आपने खबरें करनी है। यस, एंड आई हैप्पी दैट, आई एम खुश कि ये मुझे प्रोफेशन पसंद है, ये मुझे काम पसंद है। इसके लिए मतलब मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए तो भी ठीक है, थोड़ी मिल जाए तो भी ठीक है। अच्छा, एक तो आपने छोड़ा इस वजह से, जो पाबंदियां जो आपने समझी, और भी कोई अदारा है? अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब का मैं कह रहा था, हाँ, उस पे उन्होंने कहा ये सारा जो है कि उन्होंने अपना, उनका क्लिप है, मैंने नहीं बात की थी जब उनको छोड़ा, उन्होंने कहा, हमने रऊफ साहब को कहा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें आपने ज़रा इनको जाने दें, ना करें, तो कहते उन्होंने नहीं की, एंड देन ही हैड टू लीव। ये उनका है, मैं भी आपको उनका भेज दूँगा, बड़ा मशहूर हुआ था क्लिप जो, उनकी मेहरबानी, चलो उन्होंने बात मानी। ना तो कौन मानता है यार, किसी की क्या दर है। वो 6 मुझे और वो बातें कह के भी कह सकते थे, ये नहीं, ये ऐसे था वैसे था, तो हमने उनको निकाल दिया। नो, ही वॉज वेरी काइंड, और उन्होंने ऑनरेबल तरीके से आफ्ताब इकबाल साहब ने बात की। उन्होंने नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ शो में उन्होंने कहा, नाम लिया मेरा बकायदा, कोई बात होने लगी, तो ही वॉज वेरी काइंड। सो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए, गौरव साहब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं सर आई एम सॉरी। तो फिर तो ये था, शो बंद होना था। मैं शो, और अच्छी खासी, मैं अब मतलब सैलरी बताऊं तो उनको पता है, हफ्ता 70 ईयर्स में जो लोगों को 6 में होती, हमारी 7 में होगी। 1 सेकंड नहीं लगा, ऐसा छोड़ दिया। रीज़न ये थी, और उसके बाद बेरोजगार भी रहे बड़ा अरसा। फेयर इनफ, बिकॉज आई लाइक दिस जॉब। भाई मतलब मुझसे लोग बाज़ पूछते हैं कि आपने, मतलब मुझे तो अगर 7 दफ़ा भी अगर जन्म मिले तो आई वुड लव टू बी ए जर्नलिस्ट। अच्छा, ये मुश्किलात हैं, इसमें जिम्मेदारियां हैं, लोगों की बाज़ दफ़ा हमारे पे बैशिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, गालियाँ सुननी पड़ती हैं, और बहुत सारी गलत चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, झूठे प्रोपेगेंडे होते हैं, लोग जेलस होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं। इवन देन सम टाइम तो दुख होता है कि जिन लोगों को हम हुकूमतों से लड़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, इनके लीडरशिप को एक्सपोज कर रहे हैं, वही लोग फिर हमारे ऊपर वो करते हैं, हमें गालियाँ भी देंगे, हमें तनकीद भी करें, ट्रोलिंग। तो वो दुख ज़रूर होता है कि जिनके लिए हम इतने सारे लोगों को दुश्मन बनाया हुआ है, मतलब पावरफुल लोग जो हैं, नहीं पावरफुल लोग हैं हमारे, उनसे भी तल्लुकात हो सकते होते हैं। मतलब इमरान खान साहब से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, उस नवाज शरीफ साहब थे या ये शहबाज शरीफ साहब। लंदन में मैं था 2 साल रिपोर्टिंग की, वहाँ पर रोज़ाना मिलना होता, उसके बावजूद वापस आकर उन पर स्टोरीज के स्कैंडल, वो भी नाराज़, इमरान खान साहब भी नाराज़, पीपल्स पार्टी भी नाराज़, सारे ना, बहुत सारे दोस्त भी थे हमारे ये पार्लियामेंट में अपोजिशन के दिनों में। उन तमाम को नाराज़ हम किस लिए करते हैं? ताकि लोगों के हकूक़ की, इनके फंड्स की, इनके पैसे की, इनके टैक्स की हिफाजत करें, और इनको बताएं कि आपकी लीडरशिप कैसे कैसे वो कर रही है, ज़ाती मफाद को कुर्बान करें। डेफिनेटली हमारा क्या ज़ाती मफाद होना है सर, हमारे लिए छोड़ते हैं। हमारे लिए ज़ाती मफाद तो ये है कि इस रियासत के लोगों को, जिसका जहाँ पैसा है वहीं खर्च होना चाहिए, टैक्स का पैसा है, हम भी टैक्स देते हैं, हमारे पे स्क्रूटनी होती है, हमारे पीछे भी लोग लगते हैं। मैं ये आप कोई हीरो नहीं बनना चाह रहा, बहुत सारी मुश्किलात भी देखी होंगी, लेकिन वही लोग जो हैं जिनकी लीडरशिप को हम एक्सपोज करके बताते हैं कि ये 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, ये 10 नंबरियाँ कर रहे हैं, ये फेक हैं, ये आपको वो कर रहे हैं, वो भी हम पे जब पल पड़ते हैं ना, उस लम्हे छोटा सा ज़रूर होता है कि इनकी लीडरशिप इनके साथ ठीक कर रही है, जो इनके साथ हशर नशर करती है ना वो, और जदादें बनती हैं, तो फिर उसके बाद दुबई, हिंद, सिंध, लंदन बनती हैं, या घड़ियाँ आलमी मार्केट में बेची जाती हैं, या और यहाँ पे कोई मतलब गैंग्स बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने अपने फ्रंट मैन हैं, माल बना रहे हैं, और ये उनको जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो ठीक है। फिर हम ही बेवकूफ़ हैं जो अगेंस्ट द विंड जाके, लेकिन दैट्स हाउ, ये ड्यूटी है इसकी, किसी इट्स ए थ्रिल, ये ड्यूटी आपने खुद अपने ऊपर ये अज्यूम की हुई, इट्स ए थ्रिल, इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन कि आपने। अच्छा, ये बताएं कि पाबंदियों की तो बात आपने कर दी कि कई इदारों पे आप पर पाबंदियां भी लगी, ये बताएं
کس ادارے میں؟ آپ نے بے شمار اداروں میں کام کیا، کس ادارے میں سب سے زیادہ آزادی سے کام کیا؟ ہائے بڑا خوبصورت سوال ہے میرا خیال ہے. میں ایک بتاؤں سر، ہر ادارے کی نا اپنی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. مس سے ٹھیک ہے. ڈان کی اپنی خوبصورتی ہوتی تھی. ڈان میں کیا میں نے کہا بڑے بڑے لوگ تھے جن سے میں نے سیکھا، جیسے مطلب احمد علی خان صاحب تھے، پھر ضیاء الدین صاحب تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے دونوں کو، ناصر ملک صاحب، شاہین صبائی صاحب اور کلیگ تھے سارے. سو دیٹ واز اندر فیز آف لرننگ. وہ میرے سیکھنے کی عمر تھی اور اس وقت مجھے سختیاں اچھی بھی نہیں لگتی تھیں، لیکن وہاں سے میری بیس بنی. نیوز میں آیا تو وہاں پہ مجھے ان کے شاہین صبائی صاحب کے دور میں بڑی اچھی ہمیں وہاں پہ آزادی رہی. اور پھر اس کے بعد سلیم بخاری صاحب ہمارے ایڈیٹر ہے، ان کی تھی. اچھا، میر شکیل الرحمان صاحب کو آئی مسٹ کمپلیمنٹ ہم کہ وہ جناب مشرف کا دور تھا جب 2001 میں نے جوائن کیا نیوز کو. ہم نے بڑے اسکینڈل اس کو بریک کیے، سٹوریز کی، انصار بھائی صاحب نے، اکرام ہوتی نے، باقی بھی دوستوں نے. تو وہ مشکل ٹائم تھا کہ جناب مشرف کا رول تھا اس وقت، خبریں کرنا، سٹوریز کرنا، اسکینڈل کرنا. اور وہ ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پاور ہے، پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. نواز شریف صاحب جیل میں ہیں یا مطلب اس چلے گئے تھے مارشل لا ہے اس کا سورج سوا نیزے پہ. اس وقت میر شکیل الرحمان صاحب نے نیوز میں ہماری سٹوریز چھاپیں، اسکینڈل چھاپے. سو وہ کیے، یس یا انہوں نے کیے، پتہ نہیں. ایون شاہین صبائی صاحب ون آف دا بریویسٹ مطلب ایڈیٹر میں سمجھتا ہوں، بریو تھے، رسک لیتے تھے، پروٹیکٹ کرتے تھے، وہ بھی سارے کرتے تھے. سلیم بخاری صاحب کی اپنی تھی، فہد حسین صاحب. سو ہر ادارے کی، ایون مالک صاحب کا اپنا سٹائل تھا. ہر ایڈیٹر کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اس میں انجوائے کرنے کی اور وجہ تھی. اب انگلش جرنلزم کر رہے تھے، اس کی اپنا ایک کریز تھا مطلب فالو. اس وقت تو بائی لائن چھپتی تھی، یو یوز ٹو فیل اے تھرل. آپ کا نام چھپ گیا، ڈان کی لیڈ لگ گئی، نیوز کی لگ گئی، خبر چھپ گئی، 4 کالم 3. آج کی نسل تو ان چیزوں کو نہیں، رومانس کو دیکھے گی. انہوں نے یہ مزہ محسوس کیا. پھر میں اس کے بعد جب مطلب ہے اس میں کیا دنیا میں، دنیا اخبار میں بھی بڑی مجھے وہاں پہ رہی. میں دنیا گروپ کے ساتھ رہا. میاں محمود صاحب جو ہیں وہاں پہ لکھنے کی بڑی آزادی ملی. آج بھی ہے میں کالم لکھتا ہوں. میاں محمود صاحب جو ہیں ان کے ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے ٹی وی پہ رہے وہاں پہ، وہ بھی مطلب ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ تھا. پھر 92 میں گئے، وہاں 3-4 سال بڑی آزادی رہی ہمیں، مجھے اور عامر متین کو. ہم نے اپنی مرضی کا اپنا پروگرام کرتے تھے بٹ ود رسپانسبلٹی. ہمارے پہ 15 کیسز بھی ہوئے، پیمرا میں پیشیاں بھی بھگتی. الحمدللہ سارے جیتے، ہم نے کیسز جیتے، پیمرا سے جیت کے آئے، جبکہ حکومت اوپر سخت تھی کہ ان کو کسی طریقے سے پھنسایا جائے. سو ان کی بھی ایک یہ فریڈم کا تھا. کچھ عرصہ پھر پبلک ٹی وی گئے سر ہم، میں اور عامر صاحب. وہاں پہ ڈاکٹر اصغر صاحب تھے، عبدالجبار صاحب تھے. وہاں پہ بھی ہمیں ڈاکٹر اصغر صاحب نے ہمیں بڑی فریڈم کے ساتھ رکھا جتنے عرصہ بھی کام کیا. دین دا کیم دا گولڈن ٹائم، جو لوگوں کو بڑا عجیب سا لگے گا. میں جی ٹی وی میں آیا سر. اس وقت نثار صاحب مس سے یا چیئرمین مختار صاحب جو ہیں. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ مطلب نثار صاحب از سچ اے ونڈرفل مین، ویری گڈ ہیومن بینگ، ڈیسنٹ مین، ٹیم مین ہیں. وہ اس طرح کے بندے ہیں جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے گروپ کے، جی ٹی وی کے. سو کبھی لگے نہیں ہے کہ آپ کہ وہ کوئی باس ہیں یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. نو، ویری فرینڈلی، ویری پروفیشنل. تو بلکہ میں چھوڑتے ہوئے میں دکھی تھا جی ٹی وی کو. جی ٹی وی میں نے بڑا اچھا کام کیا. آئی واز ہیپی. بلکہ مجھے 3-4 چینلز نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ چھوڑ کے آ جائیں. وہی آپ چھوٹے چینل بیٹھے ہو. میں کہا بھائی صاحب یہ چھوٹا چینل میرے لیے بہت بڑا چینل ہے. مجھے عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، کاٹنے لگاتے ہیں، مجھے کچھ کہتے نہیں ہیں. میں مرضی سے لیکن ذمہ داری کے ساتھ جرنلزم کرتا ہوں، جو آپ فیل کرتے جو ہیں، میں فیل کرتا جو ہوں، اپنے اصول اپنے بنے اسی میں رہ کر. مجھے پتہ ہے کہ جناب کہ میں نے کچھ چینل ریڈ لائن ہے کہاں نہیں ہے، کہ کہاں پہ میں نے چینل کو بھی نہیں ڈبونا. میں نے جرنلزم بھی کرنی ہے، میرے اپنے ویور جو ریڈر کو بھی میں نے ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا، وہ بھی خبریں دینی. وہ سو جی ٹی وی واز اے ویری نائس. میرے لیے بڑا مطلب مشکل فیصلہ تھا جی ٹی وی کو چھوڑنا. پھر میں ایون جو چیئرمین صاحب ہیں مختار صاحب جو ہیں، میں جب چھوڑ کے جا رہا تھا، انہوں نے، آپ کو یاد آ جائے گا، انہوں نے ایک افطاری دی تھی رمضان کی. بالکل میرے جانے سے کوئی بلکہ میں اس وقت استعفیٰ شاید دے چکا تھا، چھوڑ رہا تھا میں شاید اس پہ تھا 1 مہینے کا نوٹس پہ تھا. تو میں نے کسی سے پوچھا، جب انہوں نے انویٹیشن نہیں کرے، انہوں نے جی کہ رؤف صاحب آپ نے ضرور آنا ہے. میں نے کسی سے پوچھا، میں کہ یار یہ اس گروپ کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ یہ کون ہے، مجھے ذرا بتا دیں. میں کبھی ملے نہیں تھا، نہ کبھی انہوں نے مجھے بلایا. ہوتا ہے نا مالکوں کو، ہوتا ہے ہر وقت آئیں جائیں آگے پیچھے. نو، میں کبھی مطلب مختار صاحب نے کبھی ہمیں ملے نہیں تھے. 2-2.5 سال میں جی ٹی وی میں رہا، میں جانتے نہیں تھا ان کو. اینڈ ویری گریسفل مین، ویری ہمبل مین، جوان آدمی. اچھا میرے ذہن میں تھا کوئی 70-75 سال کے ہوں گے. لاسٹلی سر اب میں نیو ٹی وی میں آئی مس سے سن نہیں رہے، مطلب آپ تو سن لیں گے. خیر میں کہہ رہا ہوں عادت ہوتی نا بندے کو کہ سن نہیں رہے، کہ سامنے نہیں بیٹھے. جتنا اچھا میں کمفرٹیبل اس وقت جی ٹی وی میں تھا، اس کو G+ کر لیں، وہ G+ اسٹیٹس ہے نا ہمارا یورپین یونین والا، اتنا ہی وہاں پہ میں کمفرٹیبل ہوں. اس کا میں کریڈٹ دوں گا یہ چودھری عبدالرحمان صاحب کو سر، میں کریڈٹ دوں گا ناصر ملک صاحب کو، میں دوں گا وہاں پہ فواد کو جو ہمارے سے وہ سی او ہیں، ایم ڈی سارے ہیں. سر مجھے 2 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی چودھری عبدالرحمان سے. ایک جب میں جوائن کر رہا تھا ان کو، دوسرا ان کے بیٹے کی شادی تھی. بس
ये पूरे कोई 2.5 सालों में बता रहा हूँ। आज तक कभी भी मुझे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया आज क्या करना है नहीं करना, इसको छोड़ दें फलाने को, नेवर, नॉट एट ऑल। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही हमारे जो उस नसरुल्लाह मलिक साहब हैं ये और फवाद हैं, कभी भी, या वहाँ डायरेक्टर हमारे उसमें रिजवान साहब हैं, सारे मुझे कभी भी नहीं आए प्रोग्राम पे कि आज आपने प्रोग्राम में क्या करना है, नहीं करना, किसको लेना है नहीं लेना, आज क्या किया नहीं किया। इससे ज़्यादा खूबसूरत टाइम जो है ना सर, मैंने नहीं किया होगा। 2-4 लोगों ने मुझे ना टांट किया, वो जी देखें जी आप कहाँ से शुरू हुए, डांस से, न्यूज़ से, दुनिया से, ARV में भी रहा मैं, वहाँ पे प्रोग्राम टाइम शो किया हमने रात का 10 बजे। अब आप क्या आ गए हैं जनाब, GTV में आ गए और आप नहीं हो गए। मैं कि भाई मेरे लिए बड़े चैनल है, अल्लाह बख्शे आपको बड़े चैनल, मैंने सब बड़े चैनल में काम देख करके देखा है, जहाँ पे हैवी झंडे और जितनी कीमत आपको देनी पड़ती है ना वहाँ पे, और माउथ पीस बनना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, जिससे मैं हमेशा इनकार ही रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मुझे वो इज़्ज़त देते हैं, अच्छी तनख्वाह देते हैं, मुझे स्पेस देते हैं, आई एम क्वाइट हैप्पी। मेरे लिए कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ कोई नहीं है। वो चैनल बड़ा है, उसके लोग बड़े हैं जो हमें आज़ादी से इज़्ज़त के साथ काम करने देते हैं। रास्ता साहब, आपने एजेंडा सेटिंग की बात की। मीडिया में एजेंडा सेटिंग और फ्रेमिंग के जो अमली असरात हैं, क्या इस मुल्क को भी भुगतना पड़ते हैं, जर्नलिज्म को भी भुगतना पड़ते हैं, किसको भुगतना पड़ते हैं? एजेंडा सेटिंग, हमने एक वीडियो भी याद है आपको आएगी, मलिक रियाज साहब बैठे हैं और एजेंडा सेटिंग हो रही है, कोई फ्रेमिंग, ये क्या होता है? सर ये वीकनेस बेसिकली, मेरा ये ख्याल है ये जर्नलिस्ट को ख़ुद अपनी हदूद उसको सेटल करनी चाहिए। जैसे फिर मैं नहीं करना चाहता मैं, जैसे उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब ने मेरे बारे में कहा कि रऊफ़ रिफ्यूज़ टू बिकम पार्ट ऑफ द एजेंडा। जो भी एजेंडा था उनका कि ये चीज़ें नहीं करी, एजेंडा ही था ना कि अब ये चीज़ें नहीं करनी। आफ्ताब इकबाल साहब ने मेहरबानी की, मैंने बता दिया मैं कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता। और ये बात आफ्ताब इकबाल साहब ने भी की कि भाई साहब ये जो सारे जर्नलिस्ट हैं बाद में कहते क्या करें जी कि मालकान के साथ, मालकान की मजबूरी हमें काम करना पड़ता है, छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन अब उनका भी मजबूरी है जर्नलिस्टों की, अब थोड़ी दूसरी साइड देख लें, हर कोई तो नहीं छोड़ सकता। आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपका घर भी है। अच्छा छोड़ दें, छोटी सी मार्केट है, आप किधर जाएंगे, कहाँ करेंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरा भी यही करेगा। अब मसला ये हो कि बहुत सारे चैनल ऐसे आ गए हैं जो कि जिनको मीडिया का कोई पता नहीं था, जो पावर के लिए आए हैं, क्लाउड के लिए आए हैं, जिनको थोड़ा सा अपने बिजनेस के लिए आए हैं, उनको प्रोटेक्ट उनको करने के लिए बिजनेसेस हैं बहुत सारे हैं लोगों को, तो आपने मीडिया हाउस भी खोल लिया जहाँ पे और है कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। जर्नलिस्ट बेचारे की मजबूरी है बहुत सारों की, हर कोई स्टैंड नहीं ले सकता कि उसने घर चल, बहुत से लोग उनसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि स्टैंड ले लें, बिल्कुल ले लें, लेकिन स्टैंड लेने के बाद वो किधर जाएंगे, वो कहाँ से, मतलब कोई अगर यूट्यूब चैनल भी खोले कितने लोग उसको देखेंगे, बहुत सारे देखते भी होंगे, यूट्यूब से कितनी इनकम ले सकते हैं, कितना झूठ बोल, यूट्यूब आपने चलाना, झूठ बोलें, मुसलसल झूठ बोलें, रोज़ बोलें, 24 आवर बोलें और रोज़ाना नई डेडलाइन दें और रोज़ाना जेल का दरवाज़ा। सो वो तो नहीं कर सकते। सो उसमें जहाँ पे उनका जर्नलिस्टों को हम ब्लेम करते हैं, आई वॉन्ट ब्लेम एनीवन। हर बंदा अपने मुताबिक, मैं फिर कहता हूँ आई एम नो बॉडी टू जज एनीवन। हर बंदा अपने हालात के मुताबिक खुद को सेट करे सर, या करता है कि कहाँ तक वो जा सकता है। समाज को ये असरात भुगतना पड़ते हैं ना सर, समाज फ्रेमिंग जो होती है, एजेंडा सेटिंग, समाज भी तो सर मेरा ख्याल है लोग अब समझदार हो गए। अच्छा नहीं, अब वो वाला दौर नहीं रहा कि ये सारे जो सुनने वाले में बैठे हैं भोले हैं और आप हमें बड़े समझदार हैं, बड़े हम कोई दानिशवर हैं, अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं, हम कोई प्लेटो हैं, हम पता नहीं। नो सर, अब ये सुनने वाला उतना ही वेल इन्फॉर्म्ड है, उसके पास भी खबरें हैं, उसके पास भी ऑप्शन हैं, चॉइसेस हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को सुनता है, पढ़ता है, एनालाइज करता है, जज करता है। अच्छा, वो सिर्फ एक ही बंदे के हाथों बेवकूफ़ बनता है, हमारे हाथों नहीं बनता, लीडरों के जरिए। अब मतलब अपनी अपनी पसंद के लुटेरे के जरिए, जो उनको पसंद है ना, जो लुटेरा सर जी, उससे बनता है वो बेवकूफ़ बनता है। इख्तलाफ करता हूँ, ये जो यूट्यूबर्स हैं सर, ये जो रोज़ जेलों के दरवाजे खोलते हैं, फिर भी आप उनकी जाके व्यूवरशिप देखें, लाखों लोग। तो मैंने क्या यूके से मुझे फ़ोन करते हैं, मसलन एक समाज का तो भट्ठा बैठा रहे हैं ना ये लोग जो झूठे हैं। सर बात सवाल है, मतलब मैं किसी को सुन रहा हूँ, चलो एक दिन सुनूंगा, 2 दिन सुनूंगा, अब 3-4 साल से खान साहब जेल में, मेरे कल 2-2.5 साल होने वाले हैं, तो उन्हें नहीं पता होना कि रोजाना डेडलाइन देना। जो सुनने वाले फिर भाई गा सुन, अगर आखिरकार वो बेनकाब होगा। नो उनको अगर इन हमारे दोस्तों को, यूट्यूबर्स को, उनके हिस्से के बेवकूफ़ मिले हुए हैं तो आपको क्या तकलीफ है? अगर उन बेवकूफ़ों की, सपोजली हम कह रहे हैं ना, हो सकता है वो तो बेवकूफ़ नहीं समझते होंगे। अगर हर बंदे को, हर लीडर के बंदा दोनों के, हर मतलब लीडर को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल जाते होते हैं, वो नवाज शरीफ साहब को भी मिले होंगे, वो जरदारी साहब के पास भी होंगे, वो इमरान खान साहब के पास भी होंगे, इनसे पहले भी होंगे, दुनिया भर के सब लीडरों की बात कर लेते हैं, इंडिया में भी होंगे, अमेरिका, हर जगह पे होंगे। अगर उन्होंने इतनी मेहनत करके
एक क्राउड इकट्ठा कर लिया है जिनको कोई कहानी, कोई इज़्ज़ाम, कोई इनकलाब, कोई एशियन टाइगर सुना सुनू के वोट वूट ले लू के कोई फौजियों के साथ मिल मिला के अपना कोई गेम शेम डाल के वज़ीर आज़म बन जाते हो। आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं सर, आगे आते हैं। मेहनत करें, हसद ना करें सर। ठीक है सर, मेहनत करेंगे। सहाफ़त का सबसे बड़ा, पाकिस्तानी जर्नलिज्म जो है, इसका क्या सबसे बड़ा बुहरान क्या है? खौफ है, मफाद है या नालायकी है? तो तीनों को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते? आप कर सकते हैं। है सर। सर बात वो है कि इंसान ये मफाद, अब क्या कहें, हर बंदे ने, मैं फिर कहूँगा, जिसने एक मीडिया हाउस बनाया हुआ है उसका बिजनेस है, उसने चलाना है, वो उसने आपके क्लाउड को, स्टोरेज को, खबरों को यूज़ करना है, वो करेगा। आप और मैंने नहीं करना, दैट्स माई पॉइंट। मैंने अपनी खबर की बुनियाद पे पैसे नहीं पकड़ने, मैंने अपना जो स्कैंडल फाइल करना है उसको बुनियाद बना के मैंने लेवरेज के तौर पर कोई वो नहीं करना, उसको मैंने नहीं करना। मालिक मेरा नहीं चलने दे रहा, वो चैनल पे नहीं चलने दे रहा, अखबार में स्टोरी नहीं छपने दे रहा। द फॉल्ट एंड गिल्ट मस्ट लाई एट हिज एंड, नॉट एट माई एंड। दैट्स व्हाट द जर्नलिज्म इज़। मेरा काम खबर लाना है सर, मेरा काम अजान देना है, मेरा काम खबर स्टोरी फाइल करना है। मैं ना जज जूरी हैंगमैन नहीं हूँ, मैं जज जलाद। अच्छा, यहाँ पे एक रोल भी बना दिया कि हमारे अक्सर हमसे तवक्को किए बैठे हैं कि हम इनके मसीहा हैं, हमने इनकलाब ला के आना है, हम इनके लिए जनाब पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क को हमने बदल के देना है, नहीं बदलेंगे तो वी आर सोल्ड आउट, हम बिक गए हैं, लिफाफे हैं, चोर डाकू सब कुछ है, ये होता है हमारे ऊपर। भाई सहाफ़ी जो है, हम जज भी नहीं है, हम जूरी भी नहीं है, जलाद भी नहीं है। हमारा काम सिंपली रिपोर्ट करना है या कमेंट करना है। ठीक है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप ज़रूर करें, वो मेरी ऑप्शन बात खुला है। वो खुला है आपके पास, वो सब कुछ करें, लेकिन मुझसे ये ना तवक्को करें कि मैं, अच्छा समाज बदलने की बात होती है, सहाफ़ी समाज बदलता है। भाई सहाफ़ी समाज अपनी रिपोर्ट के ज़रिए बदल सकता, ख्वाहिश को खबर नहीं बना सकता। जब हम ख्वाहिश को खबर बनाते हैं प्रॉब्लम होते हैं। आपके जो मतलब उसमें वो चेंजेस लेकर आते हो, लीडरशिप लेकर आती है। लोग मुझसे मुतासर तो नहीं है, आपसे मुतासर तो नहीं, लोग तो इमरान खान से मुतासर हैं, लोग नवाज शरीफ साहब से मुतासर हैं, मरियम साहबा से होंगे, बिलावल साहब से होंगे, जरदारी साहब उनसे होंगे। उनके लिए लाखों लोग निकलते हैं। आप और मैं खड़े हो जाए, हमें 4 वोट नहीं देगा कोई, उनको देंगे, उनके लड़ने मरने गोलियां खाने को तैयार हैं, हमें बल्कि पत्थर भी मारेंगे। ठीक है सर। उनके लिए वो अपने बच्चे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। सो वो चेंजेस वो लानी है। हमने जो उनके साथ प्रॉब्लम है, लीडरशिप में प्रॉब्लम है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, सोसाइटी को जो प्रॉब्लम है, हमने उनको हाईलाइट करना है। लोग हमें कहते हैं इसका हल क्या है, अक्सर पूछो भाई, हमने हल नहीं बताने, हमने प्रॉब्लम बताने, और जो प्रॉब्लम है वो उसका उलट जो है हल है, हल आपको इन्होंने करके देना है, जो जिनको leaders हैं, वोट जिनकी दे रहे हैं, जिम्मेदारी है। जो आपसे तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, जहाज ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, यहाँ पे आपसे फ्री वो मेडिकल ले रहे हैं, ट्रिप ले रहे हैं, वोचर ले रहे हैं, आपको सरकारी पासपोर्ट जहाँ 60 ममालिक में जाएँ फैमिलीज़ के साथ वो ले रहे हैं, यहाँ अलाउंसेज ले रहे हैं, मतलब है उसकी एमएनए की तनख्वाह अलग है, सेनेटर की अलग है, फिर उसके बाद सेशन अलाउंसेज हैं, फिर कमेटी इजलास हैं, उनके अलाउंसेज है, ड्राइवर है, गाड़ियाँ है, प्रोटोकॉल है, उन्होंने हल करके देने। मैंने अगर रऊफ़ ने हल करके देने हैं तो फिर मैं लीडर मुझे ओ भाई मैं सहाफ़ी क्यों हूँ? मैं फिर सहाफ़ी क्यों? मेरा आईना काम, दिखाना है। मेरा चीज़ों को हाईलाइट करना है ताकि वो उनको एड्रेस करें। आपका काम उन पे दबाव बढ़ाना है कि ये जो फलां चीज़ है, ये है। जैसे मतलब हमने दरख्तों का मसला इस्लामाबाद का उठाया, बिल्कुल। तो आप लोगों ने उस पे दबाव डाला, अवाम ने डाला। आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इस्लामाबाद एंड इवन होल ऑफ कंट्री, सब लोगों ने किया, रोला डाला। मेरी अकेली मतलब है, वो कहते हैं नकार खाने में तूती की क्या औकात होती है भाई, हमने तूती शूती बजाई, अपना बीन शीन बजाया जो भी था, लेकिन लोगों का दबाव आया, आपकी लीडरशिप, आपकी हुकूमत, आपके इदारे दबाव में आए। सो दैट्स हाउ वी वर्क। लोग हमें कहते हैं या आपने फलां कुछ नहीं किया, वो भाई मैं जज नहीं हूँ, मैं खुदा ना खासा किसी को ना फांसी नहीं लगानी। हुक्मरान हूँ, ना चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं एक रिपोर्टर, छोटा सा मोटा, अपनी मतलब रिपोर्टिंग, अपनी शौक, अपनी ठरक मुरक पूरी कर रहा हूँ। अच्छा That's it. खलासा साहब, ये जो आखिरी सवाल है आपसे कि जो आने वाली नस्ल है, आप तो प्रिंट मीडिया के हो गए, हम भी उधर से आए हैं, तो ये जो नई नस्ल आ रही है, डिजिटल जो नस्ल आ रही है, इससे कुछ तवक्को भी रखते हैं, कोई नसीहत करना चाहेंगे? जो सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी आ रहे हैं, वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें? सर एक तो ये बात है, बहुत सारे दोस्तों को अजीब लगे, आई डोंट बिलीव इन मतलब वो नसीहत है, नो, मैं नहीं बिलीव करता इसमें कि लोगों ने, आपको बड़े इतने समझदार मैं हो गया हूँ, मैं लोगों को बैठ कर नसीहतें करूँ, ऐसे करो वैसे करो, नो। मेरे तो शायद बच्चे भी मेरी ना सुनते हूँ सर, टू बी फेयर। हमारे ठीक भी नहीं सुनते। ठीक है सर। मैं आमिर खान को सुन रहा था, इंडियन वो जो एक्टर, इतना बड़ा एक्टर, उसने कहा यार देखो, पूरी इंडस्ट्री के लोग जो हैं, एक्टर हैं, वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं कि यार आमिर इनको यार थोड़ा सा वो गाइड करो, perfectionist हैं। वाह कि इनको बताओ। कहते मेरे अपने बच्चे मेरी नहीं सुनते, भाई आपको क्या पता है। ये बड़ी खूबसूरत बात थी जो आमिर खान ने की अपने घर को। सर कहने का मतलब ये है कि मैं अच्छा उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो समझें जी हमारा दौर बड़ा अच्छा था, हम बड़े अच्छे थे, हम यूँ करते थे, आज का सोशल मीडिया एक्टिव यूँ नहीं करते। सर सारा अपने मुताबिक वो भी ठीक कर रहे हैं, नई जनरेशन है, नई एज है, सीखेंगे। वो हमसे बेहतर, वो एक्टिव भी हैं, काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। सौखा काम तो नहीं, वही बेचारे फील्ड में जाते हैं, वो भी फ़ोन पकड़े हुए हैं, उनको भी एक अच्छा लगता है हमारी तरह
जैसे हमें अच्छा लगता था कि एक जर्नलिस्ट बनना, हम बने, अभी बने हुए बने रहेंगे। मैं तो आजकल आज भी रिपोर्टिंग करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ सर, रोज़ाना जाता हूँ खबरें तलाश करने, काम ही है। काम ही एक ही आता है ना। सो वो जितने भी नौजवान इस सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल मीडिया पे, आई आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मैं किसी को कोई आज तक कभी किसी को तनकीद का निशाना उस तरीके का नहीं बनाया कि वो जो काम कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, वही करें। ये ज़रूर है, मैं कहूँगा जो हमारे अभी गुफ्तगू हुई है, ज़िम्मेदारी के साथ करें। जिम्मेदारी। जितनी क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, फॉलोअरशिप भी बढ़ती जाएगी। पॉपुलरिज्म वक्ती होता है, शॉर्ट टर्म होता है, महीना 6 महीने साल चल जाता है। लेकिन जो सच्चाई होती है, वो जो पैशन होता है, आपने वाकई ही जर्नलिज्म आपको अच्छा लगता है, जो को लगता है कि लगता है, फिर बी क्रेडिबल, बी मतलब न्यूट्रल। आपके बारे में ये प्रिडिक्शन नहीं होनी चाहिए कि ये फलां का बंदा है, ये उसकी जेब में है, ये उस एजेंडा पर सेटिंग। नो नहीं, एजेंडा सेटिंग को चलो छोड़, तो हम थोड़ी देर के छोड़ देते हैं कि ये उसका बंदा है, उसकी जेब में है, ये फलां पार्टी का तर्जमान है। ये अगर आप पे ठप्पा लग गया है ना सर, इफ़ यू आर प्रिडिक्टेबल के रऊफ ये गुफ्तगू करेगा तो फलां के हक में करेगा, देन यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट, यू आर पार्टी वर्कर। मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी की नहीं कह रहा, कोई नाराज़ ना हो जाए। मैं किसी को वो मतलब तो अक्सरियत तो ऐसे ऐसे ही हो रहा है कि आपको पता है बड़े बड़े साफियों का ये एक सवाल आता है तो हमें पहले पता, लोग हमें बताते हैं कि ये अब क्या एंगल लेगा। सर जो भी ले, मैं फिर कह रहा हूँ सर, हर बंदे ने डिसाइड खुद करना है। जो आपने पहले खूबसूरत बात की थी, एवरीबॉडी डिसाइड्स कि उसने अपनी लाइन खुद डिसाइड करनी है। मैं अपनी खुद करता हूँ कि मैंने क्या गुफ्तगू करनी है, कैसे करनी है, जर्नलिज्म कैसे करना है, दैट्स माई प्रेरोगेटिव। ऐसे ही सोशल मीडिया वालों को हमसे ज़्यादा बेहतर लोग हैं, ज़्यादा व्यूज़ भी ले रहे हैं, ज़्यादा फॉलोइंग भी है उनकी, नौजवान लोग हैं, हमसे आगे हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, फेयर इनफ। हम भी तूती मूती अपनी जो बीन शीन है, अपनी मुरली शुरली बजा रहे हैं। ये तो लोगों पे है कि वो मतलब पॉपुलिस्ट वो साइड पे जाना चाहते हैं, या उनको credible, हमारे जैसे ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव लेगसी मीडिया के लोग हैं, कदामत पसंद। जो मतलब इतनी बड़ी बड़ी मतलब भड़के नहीं मार सकते, मतलब तोपे नहीं चला सकते, F-16 JF थंडर या राफेल जिनसे नहीं चलते, वो आराम से अपने ही तरीके से खबर करते हैं। सो उनको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, जो आज की नौजवान नस्ल है, उनकी वजह से रौनक लगी हुई है डिजिटल मीडिया पे। आप और मेरे जैसे बंदे तो बोर करके रख दें लोगों को, कोई तो कोई सुने ही ना प्रोग्राम सारे। इतनी हमने बैठ के मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट इंटेलेक्चुअल बहस कर दिया, किसने सुननी है? यहाँ कोई तोपे गन्ने बम कोई कुत्ते चलाते फिर झूठ देखते छूट छोड़ देखते बोले, कुछ 4-5 मैं बाजू पिशीन गोया करता, 2-4 मैं बम छोड़ता। 5-6 चैनल मालकान को फंटी लगाते, बस किसी दो की बड़े सहाफियों को आप हाँ, तनकीद का निशाना ये भी बनाते। तरीका बन गया है कि हाँ, ये आपसे भी कि अपने से बड़े जो नौजवान नस्ल से मुझे थोड़ी सी शिकायत है, हाँ। आप ज़रूर किसी पे तनकीद करें। मतलब लेकिन किसी एक जो ऑलरेडी आपसे 30-40 साल लगा बैठा है, 30-40 साल लगते हैं, कोई रातों रात को नहीं बनता। कोई कभी नहीं आपने मतलब हिस्ट्री मैंने अपनी उसमें नहीं की वो। वे करेंगे जो बात यहाँ आपसे पे ये लोग भी। पहुँचते हैं ना, वो बड़े मेहनत करके खून और आग पहुँचते के हैं। दरिया सर बूढ़ उन्हें करके उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब आगे बढ़ते जाएँगे किसी स्टेज जैसे पे। इस स्टेज पर पहुंचे, मोस्टली यहाँ बड़ा एक आसान बन चुका है कि अपने से जो आगे खड़ा हुआ है ना, उसको गाली दो। ताकि मैं नुमाया हो जाऊं। यस, ये जो कल्चर है ना, ये थोड़ा-सा मेरा ख्याल है इट्स नॉट डिज़ायरेबल कि आप ज़रूर अपनी कोशिश ज़रूर करें। मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें। अपनी खबर के साथ जगह बनाएँ, अपने वीला के साथ खबर बनाएँ, अपनी रिपोर्टिंग पे खबर बनाएँ, अपनी स्ट्रेंथ पे बनाएँ। अपने से जो वो 30 साल जिसने मेहनत करके 2 कदम आगे खड़ा है ना, उसको गाली दे के आप बड़े नहीं बन सकते। और वो पलट के कभी आपको गाली देता भी नहीं है। रीज़न आप उससे बहुत पीछे खड़े हुए हैं। वाह, वो राहत अंदौरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उनका बड़ा मशहूर एक उनका है कि वो जो इंडियन शायर थे, हाँ जी, बिल्कुल तो प्रोफेसर राहत अंदौरी। उन्होंने वो खड़े ना, तो किसी ने हूटिंग की, किसी बंदे ने कोई उस पे उनके उनके मुशायरे में किसी ने उन पे कोई नज़ेबा कमेंट किया, तो उसको उन्होंने कहा, बरखुरदार, जहाँ पे आप बैठे हो ना, वहाँ से यहाँ तक उठकर आने में मुझे 30 साल लगे हैं। अब मैं यहाँ से आपको जवाबी गाली दे के आपकी जगह मैं वापस जाके वहाँ नहीं बैठना चाहता। वाह, ज़रा बात के नोट करें। बड़ी बात। आज तक मेरे उनको पसंदीदा शायर हैं। मुझे खुद बहुत पसंद स्टाइल था उनका, क्या हाय हाय, स्टाइल क्या पढ़ते थे। अंदाज था। सो वो ज़रूर करें। ये जो स्टाइल है ना कि अपने से जो आगे जर्नलिस्ट खड़ा हुआ है, उसकी टांग खींचें, टांग नहीं खींचे, गाली दें उसको, गाली दें। उसको डिहीमीन, उसको मतलब है उसकी इंसल्ट करें, मॉकिंग करें, ये चीज़ें करें। सो वो मेरा ख्याल है उस चीज़ से उसको कोई तो फ़र्क आप नहीं बड़ी पड़ना। मेहनत करें, मुसलसल मेहनत करें, Yes. खुद सीखते जाएंगे आपको ग्रेजुअली, आपको अपनी मेहनत से जगह बनानी है। आपको और किसी को तदरीजन, रातों रात नहीं। आपने किसी को गाली दे के, उसको डिमीन करके, मॉकिंग करके, इंसल्ट करके बड़े नहीं बन सकते। ये ज़हन में रखिएगा, वो कभी भी नहीं होगा चीज़ों को। बस दैट्स इट। बाकी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छे मतलब नौजवान नस्ल भी है, वीलॉग भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा विजनरी हैं, ज़्यादा क्रिएटिव हैं। हम तो वही वाले आपके सामने पुराने। बोरिंग गुफ्तगू करने वाले हैं जो हमने की क्लासा है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त भी दिया। और नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की है जो पाकिस्तान की जर्नलिज़्म है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे मालकान क्या सोचते हैं, और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। मैं एक बात हम सीख पाया हूँ जो वो इन्होंने गुफ्तगू की है, इसमें सारा एक खुलासा मैंने भी एक निकाला है
کہ جرنلزم کیا ہے؟ جرنلزم کریڈیبلٹی ہے۔ اگر کوئی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے تو پھر وہ صحافت کا جو اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ بھی کھو دیتا ہے۔ آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔